So thank you, sir, for joining today's webinar. আমাদের digital empowerment of cottage, micro and small enterprises for business growth and post-COVID support, jointly organized by UNCDF and SureCash TallyKhata. Sir, as you know that UNCDF is implementing MDDRM project with the support from European Union. Under this project, we have done several initiatives. One of the major initiative is have countrywide study for micro merchants, and the other major initiative is innovation pilots, piloting by the private sector. And SureCash is one of the private sector partner of UNCDF implementing an innovation projects for developing the micro merchant. So in this webinar, we will basically share two presentations, one from the UNCDF specifically addressing the micro merchant issue, and SureCash will share their experience on the TallyKhata. This is a digital app which micro merchants uses for their record keeping and also maintaining their digital transformation. So without further delay, I would like to start the presentation from UNCDF side so that we can basically share a snapshot of the UN micro merchant work done by the UNCDF. I think everybody can see the screen. Everybody can see the screen? Yes, I can see. Okay, thank you, sir. Digital transformation of cottage, micro and small enterprise in Bangladesh. So we will be basically sharing that according to 2000 enterprise survey, 2013 enterprise survey, Bangladesh has 7.8 million enterprise, 88% of which is basically cottage and micro and cottage enterprise. And according to our survey, basically according to that survey 2013 census, 13.16 million people work in these cottage and micro enterprises. So the 25% of Bangladesh GDP is contributed by the CMSME sector, which employs 87% of the civilian population. And according to the 2030 census, 104 micro, 859,318 small, and 7,106 medium enterprise are there in the country. So in the table, the number of enterprises, percentage of their enterprises of the total, and number of employment is given in the table. So the micro merchant as driver of Bangladesh economy are still underserved. If we can see that one of the main drivers behind the advancement of Bangladesh is micro and small business. In the country, around 2 million people are directly engaged in micro merchant business, and nearly 50,000 new entrants are coming into this place every year. These micro merchants are strong delivery channel to reach the last mile population of Bangladesh. So the statistics says that there are 1.3 million micro merchants, of which 94,800 are women, and they basically have $16.71 billion worth of annual turnover, annual inventory, and 18.42 billion USD worth of turnover. And the micro merchant, basically of the micro merchant, 31% uses smartphone. Of these, 30% have mobile financial services account, and out of those MFS account, 43% use it for business purpose, and only 5.6% use MFS for paying their suppliers.
So there are a lot of, this survey findings was done in 2017, end of 2017. So basically these findings prompt UNCDF to take up innovative projects. So basically, who are the micro merchants? So they are basically small retail businesses, neighborhood or roadside shop. They are basically technically they are identified as employing no more than 15 employees and holding assets worth less than Bangladeshi taka 1 million, excluding land and building. The profile of the micro merchants, if we can see that nationwide, their average age is 38 years and 35.2% are young, of the age of 16 to 13. 65% have completed at least primary education. 84% are married. They are 9 years on average. They are 9 years on the business, and 73.1% of the micro merchant running a small shop is one source of income. 65% had a trade license at some point in their business life. Most shift to retail from other areas of work. And in terms of women run informal business, few have a trade license, and women obtain loans from the microfinance institution, and women have low ownership of formal bank account. Women have limited access to mobile financial services, and women have no formal education. So this is the profile of the micro merchant. In terms of challenges they are facing, if we see the in terms of three areas: systematic, social, and individual. In systematic, this is a basically low financial literacy and capability, lack of easily accessible trade license system, and high financial exclusion. In terms of systematic challenge micro merchants are facing. In terms of social challenge, they face high barrier for women entrepreneurship, and particularly in retail there is a digital divide and also barrier to access knowledge, service, and information. And individually, they are reluctant to change. They have a habit, they don't want to change, and also unable to access cost and benefits of new technology or services. So we have observed from our field activity that through our innovation pilot, we can see that SureCash is implementing a business model that inducts merchant as MFS agent and integrates digital transaction, cash management solution, and credit facility. Another innovation partner, PayWell, implements aggregator platform for micro merchant value chain, enabling digital transaction. And Fieldbuzz is a fintech company. They digitizes transaction between micro merchant and distributor for managing purchase, stock, and payments, leveraging transactional data to access credit worthiness. So challenge they observe, one of the basically SureCash merchant who has onboarded into the system, he has to say that to have a merchant account, I have to update my trade license. However, the licensing is a great hassle. Another merchant who has been onboarded into PayWell platform, he has to say, to recharge my PayWell account, I still need to find field officer or go to the nearby bank. And another merchant onboarded into Fieldbuzz platform, he has to say there is a transfer limit with my personal account, but I don't know how to register a merchant account. Moreover, merchant account require a trade license and it is a cumbersome process. So we have, during the COVID, we have conducted a survey, and we found that more than 70% of the micro merchants noted that they have temporarily suspended their services due to various factors such as lack of supply, lack of customers. 41% of the respondents noted that they have experienced a significant drop in revenue as foot traffic dwindles. 22% noted that a drop in revenue has significantly affected their short-term cash flow and their ongoing financial viability. They said 18% said that. 6% of the micro merchants noted they have either partnered with other businesses. They have also introduced home delivery. 11% responded that way, and have transitioned to online selling. 5%. So COVID has forced them to basically onboard into digital platform. UNCDF response basically during the COVID challenge. There are several
responses our partners has deployed in the field. Working capital support for 150 micro merchants in the area, leveraging digital credit for quickly supporting micro merchant, using alternative data source, app data or for credit profiling we have done, creating additional revenue channel for 1,000+ micro merchant, introducing micro merchant as last mile agent banking point for distribution of government cash transfer, safety net payments in the project area by Bank Asia, using local micro merchant outlet for sourcing grocery essential in relief package, and connecting local micro merchants with online platform Bajar Bondhu, which is done by Akshop. Akshop is a A2I initiative. And also we have done direct emergency support to micro merchant for COVID-19 and flood in the project district. Shirazganj, Tangail, Jamalpur and Sherpur is our project district. Dedicated telemedicine service for and emergency relief distribution in the project district. This was done by Akshop Society partnership under this UNCDF initiative. So you can see that Bank Asia has introduced as last mile agent. Some picture. So I have already explained. I will not. So what is our recommendation for basically digital transformation of the micro merchant and micro entrepreneurs? Bangladesh Bank has come out with the eKYC guideline, but it is still in the piloting stage. A full-fledged rollout of eKYC and easily accessible way, affordable way should be there, so that all people of all walks of life can easily onboard into the financial services account. And then the second recommendation, we are talking about easier business licensing. So it should be digitized. Business licensing should be digitized, and account opening for micro merchants should make much more easier. Then business formality promotion among the micro merchants. This needs to be awareness campaign. And finally, centralizing business registration that will allow the small cottage and micro entrepreneurs to easily register their business through digital platform. So with these few recommendations, I would like to finish the UNCDF presentation here. Viewers can submit their questions. We will be address those questions during the question answer session. And now I would like to request SureCash to talk about their TallyKhata app. How TallyKhata app is basically helping micro merchants to digitally transform their businesses. So I am going to share the PowerPoint slides for the Thank you. Thank you. Yes, I am sharing the presentation. So now you can go. Thank you. Okay. আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারবো? আমি তাহলে I am stopping my screen. You can you can share your screen. Okay. Screen share is allowed. You can go ahead. জি আচ্ছা ওকে Okay, thank you very much. Welcome everybody. আজকে SureCash এবং UNCDF আয়োজিত এই ওয়েবিনারে। তো আমরা আজকে TallyKhata আমাদের নতুন একটি ইনোভেটিভ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কথা বলবো, যেটা ছোট ব্যবসায়ীদেরকে ডিজিটালাইজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আমি শুরুতে একটি ছোট অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করতে চাই। বছরখানেক আগে আমি আমার এক বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম। সে তালতলা খিলগাঁও এলাকায় ওখানে থাকে। ওখানে সে তালতলা মার্কেটে একটা দোকান থেকে বাকিতে মাসের জিনিসপত্র কেনে। সে বিভিন্ন সময় কেনে এবং মাসের শেষে সে টাকাটা সে দিয়ে দেয়।
আমি যখন কথা বলছিলাম ভাবলাম যে ঠিক আছে এই প্রসেসটা কিভাবে কাজ করে একটু ডিটেইলস দেখার জন্য ওকে বললাম যে তোমাকে দোকানদার কি ধরনের কাগজপত্র দেয়। তো সে বললো যে তাকে একটা রিসিট দেয়া হয়। আমি বললাম যে রিসিট কিছু তারা আমাকে দেখাতে পারো কিনা। তারপরে সে আমাকে কিছু রিসিট দেখালো এবং এই 3টা রিসিট ডান দিকে এখানে আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যখন রিসিট দেখছিলাম দেখলাম যে দ্বিতীয় রিসিটের শেষে যদি খেয়াল করি যে মোট 5,980 টাকা এখানে বাকি আছে। এর পরের দিন যে রিসিটটা দেওয়া হয়েছে সেই রিসিটে দেখা যায় এইটা একটু ভুল হয়ে গেছে। 5,280 টাকা ইজা, ইজা মানে হচ্ছে আগের দিনের বাকি, এটা এটা ধরা হয়েছে। তো তাতে করে এখানে কিন্তু ওই দোকানদার সে স্মল মার্চেন্ট 700 টাকা হারিয়ে ফেললো। এই যে হাতে লেখা লেখা একটু বোঝা যায় না, এইখান থেকে ভুল, সেই কারণে এই 700 টাকা কিন্তু আর রিকভার করা যাবে না। তাহলে এই আমাদের ছোট ব্যবসায়ী যারা আছে তাদের কি পেইন, কি বেদনা কি? আমরা যদি বলি যে তাদের অনেকেই তাদের কিন্তু অ্যাকাউন্টিং এর লিটারেসি নাই, ডেবিট ক্রেডিট তারা বোঝেন না। তাদের এরকম হিসাবে খাতায় যখন লিখে ইনকারেক্ট এন্ট্রি হতে পারে, আমরা একটা দেখলাম, যোগে ভুল হতে পারে, পার্সেন্টেজে ভুল হতে পারে। তাদের অনেক লেনদেন ক্রেডিটে করতে হয়। তো সেই ক্রেডিটে লেনদেন হলে অনেক সময় লিখে রাখলো, মাসের শেষে এসে ডিসপিউট তৈরি হয় যে এটা আমি কখন নিলাম। তাদের কাছে কোনো রেকর্ড, নির্দিষ্ট রেকর্ড নেই, যে দেখাতে পারেন না, প্রমাণ নেই, এবং এই টাকাটা পেতে অনেক সময় দেরি হয়। এবং আরেকটা চ্যালেঞ্জ যেটা আশরাফ ভাই বলছিলেন যে ফিন্যান্সিং তো একটা চ্যালেঞ্জ বটেই। ইনাদের ঠিক ব্যাংকিং এর অ্যাকাউন্ট নেই, রেকর্ড নেই, ইনাদেরকে কেউ লোন দিতে চান না। তো এই সমস্যাগুলো মাথায় রেখেই আমরা ভাবলাম যে ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো সমাধান করার জন্য একটা ডিজিটাল সলিউশন করা যায় কিনা এই সময়। আশরাফ ভাই ডিজিটাল ডিভাইডের কথা বলছিলেন। আমরা যদি বলি যে আজকে স্বপ্ন, আগোরা, মিনাবাজার, তাদের কিন্তু একটা ইআরপি সিস্টেম দিয়ে তারা চলে, কিন্তু এই ছোট দোকানদারদের জন্য যদি আমরা একটা ইআরপি সিস্টেম করতে চাই তাহলে কি হবে? তাহলে TallyKhata অ্যাপটা ঠিক এই ছোট দোকানের, ছোট ব্যবসায়ীদের সমস্ত হিসাব রাখার জন্য একটা সহজ অ্যাপ। ডান দিকে আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি। তো এইটা একটা মানে যে কোনো সময় সে সহজ মানে তার বিক্রি, কেনা, খরচ সব লিখে রাখতে পাচ্ছেন। এবং আমরা আমাদের গ্রাহকদের সাথে যখন কথা বলছি দেখছি যে তারা সব সময় ঠিক তাদের আসলে কত টাকা প্রফিট হচ্ছে মাসে এইটাও তারা কিন্তু সব সময় জানেন না, কারণ ওখান থেকে বের করাটা একটু কষ্ট। এটা যদি অটোমেটিক্যালি সফটওয়্যার থেকে জানা যায় খুব ভালো হবে। আমরা তাদের ব্যবহারের সুবিধার্থে এটা মানে ফ্রি অফ চার্জ রেখেছি, এবং এইটা একটা অফলাইন অ্যাপ। তার মানে হচ্ছে এটা ব্যবহার করার সময় ইন্টারনেট প্রয়োজন হয় না। কিভাবে এটা কাজ করে আমরা যদি কয়েকটা ছবি দিয়ে দেখি, খুব সহজে আমরা প্রথমে দেখুন যে মায়ের দোয়া জেনারেল স্টোরের আজকের বিক্রি কত, আজকের ক্যাশ কত। যে কোনো সময় ক্যাশে বিক্রি হলে ক্যাশটা বেড়ে যায়, বিক্রি হলে বিক্রিটা বেড়ে যায়। এবং নিচে দেখি যে জাফর আলীর কাছ থেকে আমি 1,050 টাকা পাবো, আনিকাকে আমার 2,000 টাকা দিতে হবে। তাহলে পাবো, দেব, বেচা, কেনা, এটা দিয়েই এই অ্যাপটা তৈরি করা হয়েছে। এখানে ডেবিট ক্রেডিটও দরকার নেই, পেছন দিকে ডেবিট ক্রেডিট যা হবার হয়। দ্বিতীয়টাতে যদি দেখি আমরা যে একজন এখন যদি আবার সেই জাফর আলী এসে বলে আমি এখন 1,000 টাকার মাল নেব, সে চাল এবং ডাল নিল, 1,000 টাকা বেচা হলো, নিশ্চিত করলে এই 1,000 টাকা যা হিসাব করে তার অ্যাকাউন্টটাকে যে অ্যাডজাস্ট করে ফেলা, মোট অ্যাকাউন্ট অ্যাডজাস্ট করার ব্যাক এন্ডে সবটা হচ্ছে। আমি দেখতে পাই যে আমার আজকে বেচা কত, ক্যাশ হিসাব কি, এবং যে কোনো সময় আমার লাভ ক্ষতি এবং মাসিক ভিত্তিতেও লাভ ক্ষতি দেখতে পারি, এমনকি এই মাসের সাথে গত মাসের তুলনা কিরকম সেটা দেখতে পারি। তার মানে সহজ একটা অ্যাপ যেখানে ডেবিট ক্রেডিট নাই, দিলাম পেলাম, বেচা কেনা, এটা দিয়ে দোকানদারদের একটা অ্যাপ জানা গেল। এই অ্যাপের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে সাহায্য করতে পারি যে ঠিক আছে। তারা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার এখানে আছে যে যখনই এই যে একটা বাকি লেনদেন হচ্ছে, তখন যে গ্রাহক এই বাকিটা নেবে তাকে একটা এসএমএস পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে একটা রেকর্ড তৈরি হলো যে তুমি ওই দিন অত টাকার বাকি নিয়েছো। সুতরাং এটা নিয়ে পরে আর ডিসপিউটের সম্ভাবনা থাকে না এবং রিকভারিটাও সহজ হয়। আমরা ইতিমধ্যেই গত কয়েক মাসে এই অ্যাপটার খুব জনপ্রিয়তা দেখতে পাচ্ছি, যে দেখা যাচ্ছে কোভিড এর জন্যই হোক বা এটার বেশির কারণে আমরা দেখছি যে বেশ অনেক মানুষ এটা ডাউনলোড করছেন। 9 লাখের বেশি ব্যবসায়ীরা এটা ডাউনলোড করেছেন, 6 লাখের বেশি রেজিস্ট্রেশন করেছেন, এবং 84 লাখেরও বেশি এন্ট্রি ট্রানজাকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেকর্ড করা হয়েছে, যেগুলো আমাদেরকে ব্যাকআপ সিস্টেমে রিপোর্ট করা। গ্রাহকরা বলছেন এটা, কেউ বলছেন এটা বাকির হিসাব, কেউ বলছে হিসাব নিকাশ রাখার জায়গা, কেউ বলছে বেচা কেনা হিসাবের মাধ্যম।
অলরেডি আশরাফ ভাই এটা কভার করেছেন যে আমাদের দেশে কিন্তু এরকম 10 মিলিয়নেরও বেশি, যদি 13 সাল থেকে আজকের বলি, যে এই সিএমএসএমই আছে যারা অনেক বড় কন্ট্রিবিউশন করছেন আমাদের জিডিপিতে, কিন্তু তাদের জন্য কিন্তু ফিনান্সিয়াল সার্ভিসটা আমরা সেই রকম তাদেরকে কিন্তু সাপোর্ট দিতে পারছি না। দে আর আন্ডারসার্ভড অনেক ক্ষেত্রে। ডান দিকে একটা ব্রেকডাউন দেখিয়েছি যে কারা এটা ব্যবহার করতে পারে, গ্রোসারি, ক্লোদিং, মোবাইল টপ আপ, টি স্টলস, ফার্নিচার্স, একটা ব্রেকডাউন যে কোন ধরনের দোকান কিরকম আছে, যেগুলো আমাদের সার্ভে থেকে এসছে। কোভিড এর সময় আমরা বলছি যেটা যে এদের অনেকেই কিন্তু চ্যালেঞ্জে আছে, সেলস আর ডাউন, মেনি আর ক্লোজিং, যেটা আশরাফেও কভার করেছেন, এবং আমরা জানি যে সরকার 20,000 কোটি টাকার একটা স্টিমুলাস প্যাকেজ দিয়েছেন। বাট দ্যাটস অলওয়েজ এ বাট, যখন এই প্রবলেমটা হয় যে আমরা যে লোন দেব আমাদের কাছে কিন্তু এটার জন্য অনেক তথ্য নেই। ব্যাংকরা যে যাবেন এদের কাছে যেতে গেলেও অনেক এক্সপেন্সিভ, রিস্কি। যদি আমাদের কাছে ঠিক তথ্য থাকতো তাহলে কিন্তু এই কাজটা করা সহজ হতো। তো TallyKhata কিন্তু সেই রকমই একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেটার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে যদি সাহায্য করার জন্য কাস্টমার ডিসকভারি, তার অ্যাপ্লিকেশনের তথ্য কালেকশন করা, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করা, লোন ডিসবার্সমেন্ট, এরকমই সহযোগিতা করতে পারি। বাংলাদেশে এই ধরনের একটা লোনের জন্য কিরকম ডিমান্ড আছে যদি আমরা দেখি, এটাতে সব মিলিয়ে কিন্তু যদি আমরা পুরো সেক্টর বলি 27.3 বিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি ডিমান্ড কিন্তু বাংলাদেশে আছে। সুতরাং এবং তার মধ্যে একটা বড় অংশই আনসার্ভড। TallyKhata এই প্ল্যাটফর্ম, এই যে ডেটা আমরা তৈরি করছি, এই ডেটাটা একটা ম্যাচ মেকিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে ফর ক্রেডিট। যে ছোট ব্যবসায়ীদের লোন দরকার, ব্যাংকাররা তাদেরকে লোন দিতে চান, কিন্তু তাদের একজন আরেকজনের সাথে পরিচয় হওয়া দরকার। আমরা ছোট ব্যবসায়ীদের যে তথ্য কালেকশন করছি, গ্র্যাজুয়ালি তারা তাদের তথ্য দিয়ে দিয়ে একটা ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি করতে পারে, যেখানে ট্রানজাকশন ডেটা থাকবে, তার কেওয়াইসি ডেটা থাকবে, তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, দোকানের ইনভেন্টরির তথ্য, ছবি। আমরা একেবারে ওই অ্যাপ থেকে কিন্তু দোকানের রিয়েল টাইম ছবি নিতে পারি। সুতরাং আস্তে আস্তে আমরা এরকম একটা তথ্য যখন জমা করি, সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা একটা প্রোফাইল তৈরি করতে পারি, এবং ব্যাংকে যদি আমরা সেটাকে পাঠিয়ে দিই, পরিচয় করিয়ে দিই ব্যাংকের সাথে, যারা যারা লোন নিতে চায়, তখন এই তথ্য শেয়ার করে তারা ব্যাংকের সাথে একটা ক্রেডিট রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারে। আমরা অলরেডি এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি যে কিভাবে এটা কাজ করা যায়। থ্যাংক ইউ। ব্র্যাক ব্যাংক এখানে আছে। ব্র্যাক ব্যাংকের সাথে আমরা TallyKhataর এই ডেটাবেজ নিয়ে, তথ্য নিয়ে যারা যারা লোন পেতে চান তাদের সাথে আমরা কাজ করছি। আমরা একটা পাইলট শুরু করতে যাচ্ছি ফিল্ড পর্যায়ে। ব্র্যাক ব্যাংকের এবং আমাদের অফিসাররা ওখানে গেছেন কয়েকটা দোকানকে লোন দেবার জন্য। আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছি যে এই মাসের মধ্যেই এই লোনগুলো দেয়া হবে, এবং আমরা দেখতে চাই যে এইরকম ডিজিটাল তথ্য নিয়ে ব্যাংকের যে তথ্য দরকার সেই তথ্য কিন্তু আমাদের এই ডিজিটাল প্রোফাইলে আছে সব, আবার কিছু বাড়তি তথ্য আছে। আশা করি যে মোটের উপরে এটা আরো হেল্প করবে এই ধরনের একটা অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে। একটা দোকানের তথ্য এখানে আমরা শেয়ার করছি, মামা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, টাঙ্গাইল। এটা UNCDF এলাকাতেই, UNCDF পাইলটের একটা অংশ। একটা গ্রোসারির দোকান, 10 বছর ধরে আছেন, এবং তার 10 লাখ টাকার ইনভেন্টরি, 5 লাখ টাকা মাসে সেল। সুতরাং উনি এখন 1 লক্ষ টাকার লোন চাচ্ছেন। তো এইরকম একটা প্রোফাইল, এরকম একটা প্রোফাইল যদি আমরা ব্যাকএন্ডে ফুল ডেটা ফাইল সহ দিতে পারি, ইনক্লুডিং ছবি এবং তার বিক্রি ট্রেন্ড, তাহলে এইটা মনে হয় যে তাকে একটা সার্ভিস দেওয়া সম্ভব। তাহলে সুবিধা কি হচ্ছে যে আমরা যদি বিজনেসের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলি, যে তাদের ধীরে ধীরে একটা ট্রানজাকশন যে রেকর্ড তৈরি হচ্ছে যেটা তারা ব্যবহার করছেন, আবার একটা প্রোফাইল তৈরি হচ্ছে, যে প্রোফাইলে ক্যাশ ফ্লো, ক্রেডিট স্কোরিং, ফটো এটা তৈরি হচ্ছে, এবং তাহলে তাদেরকে আমরা জানিয়েও দিতে পারি যে সে যদি এইরকম ভালো ব্যবসায়ী হয় তাহলে সে চাইলে লোন পেতে পারে। অনেকে কিন্তু জানে না যে ব্যাংক থেকে লোন পাওয়া সম্ভব, ব্যাংক থেকে যে এখন 5% ইন্টারেস্টে লোন পাওয়া সম্ভব, এটাও তারা জানেন না। তখন তারা যখন অ্যাপ্লিকেশনের আগ্রহ দেখাবে, আমরা তখন সেটা ব্যাংকে পাঠিয়ে দিতে পারি। ব্যাংকের জন্যও একটা বড় সোর্স হতে পারে যে হ্যাঁ, এখন তারা আমাদের কাছে একটা তালিকা পেলেন, এই তালিকা থেকে তারপরে তারা অ্যাসেস করতে পারেন, আমাদের তথ্য থেকেও অ্যাসেস করতে পারেন, তাদের রেগুলার তথ্য সেটা রিকোয়েস্ট করতে পারেন। অ্যাপের মাধ্যমে এই তথ্যে চাওয়াও যেতে পারে, পাওয়াও যেতে পারে।
তো তাতে করে মোটের উপরে যে একটা ফাইল তৈরি করতে ব্যাংকে কয়েকবার আসো, ব্যাংকের অফিসারদের ওখানে যদি কয়েকবার যেতে হয়, ওগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ এবং রিস্কি প্রসেস, বিশেষ করে কোভিড এর সময়। সুতরাং আমরা এই জায়গাটায় একটা স্ট্রিমলাইন্ড প্রসেস করতে পারি। এবং শুধু লোন সিদ্ধান্ত নয়, সিদ্ধান্ত পরেও যখন লোনটা দেওয়া হয়ে যাবে তখনও কিন্তু এটা মনিটরিং করা সম্ভব, যে আমি তার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাড়ানোর জন্য লোন দিলাম, সেই লোন দিয়ে সে আসলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাড়ালো কিনা, বিক্রি বাড়ছে কিনা আমরা দেখতে পাবো। তো মোটের উপরে ডিজিটাল প্রোফাইল, একটা ব্যাংকের লোন প্রোফাইলের যা দরকার সব থাকবে, আরো বাড়তি ইনফরমেশন থাকবে। এবং মোটের উপরে এইটা আমাদের এই ধরনের কাজের জন্য, ক্রেডিটের জন্য, it can reduce time, visit and cost. It can give an efficient digital way to do this. তো আমরা থ্যাংক ইউ UNCDF, আমরা এই ইনিশিয়েটিভটা প্রথম থেকে UNCDF আমাদেরকে সাহায্য করছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের UNCDF। আমরা এটা অনেকবার আশরাফ ভাইদের সাথে আমরা মিটিং করেছি, আমাদের 4টা জেলায় এটা পাইলট চলছে। এখন আমরা পাইলটের উপরে, এটা কিন্তু মানে একটু বড় হয়ে গেছে, 2.5 ভার্সন আমরা আজকেই রিলিজ করছি এই ওয়েবিনারের পরেই। তো এটা এখন সারা দেশেই ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু এই পাইলট এলাকায় আমরা ফিজিক্যালি গিয়ে মাইক্রো মার্চেন্টদের সাথে কথা বলে SureCash's সাথে তাদের একটা এজেন্সি রিলেশনশিপ দিয়ে কাজ করছি, এবং UNCDF আমাদের সাথে প্রথম থেকেই এটা ছিল, and we appreciate their assistance for this. তো মোটের উপরে যদি বলি, তালিখাতা হচ্ছে একটা খুব সহজ অ্যাপ, যার মধ্যে দিলাম পেলাম বেচা কেনা এরকম করে সে একটা দোকানদার তার হিসাব রাখতে পারছে, এটা ফ্রি অফ চার্জ। এটা একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ডেটাবেস তৈরি করছে, যার মাধ্যমে বিজনেস প্রোফাইল তৈরি করা যাচ্ছে, ক্যাশ ফ্লো ইনফরমেশন, ফটোজ, এগুলো সহ একটা শক্তিশালী প্রোফাইল তৈরি হলে সেইটা পরে এই ছোট বিজনেসের এদেরকে লোন পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। তো মোটের উপরে যেটা আশরাফ ভাই বলছিলেন, যে আমাদের এই CMSE সেক্টরটা, এইটাকে আমাদের we need a thriving CMSE sector for creating jobs and for national economic development, এবং আমরা মনে করি যে একসাথে আমরা এটা ডিজিটাল পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে পারবো। আমার এইটুকুই, ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Dr. Shahadat Khan, CEO SureCash, for sharing the features of TallyKhata and how TallyKhata is basically supporting the micro merchants in the field to digitally transform their business transaction, and which will later on can be used by financial institutions like Brac Bank is supporting with the SureCash in credit assessment for the micro merchants. So I will now share a short video of a user sharing his experience on the SureCash SureCash TallyKhata app. Sorry, very bad. Technical. Can you see? We can see. Okay. So sound is okay? না, কোনো সাউন্ড নেই। কোনো সাউন্ড নেই। Okay. Okay. So Shahadat bhai, can you share from your
side? আমরা এটা এই পাঁচটা তারা এখন স্কিপ করি, আমরা এখানে রেডি করি, পরে করব, আমরা পরে আলোচনা চলে যাই। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা মনে হয় এটা পরেই ইয়ে করি, তাহলে we stop the sharing. So thank you Shahadat Khan for sharing this. So now I would like to go to the panelist. So I would like to now request Ms. Lila Rashid, Dr. Lila Rashid, Executive Director, Bangladesh Bank. She has been, General Manager of SME and Special Programs Department of Bangladesh Bank. She has been the General Manager of Payment Systems Department. And prior to that, she was involved in MRA, development of MRA from the very beginning of microfinance research unit. And she has written a book on the microfinance in Bangladesh. So from her experience working in the microfinance sector, basically because microfinance sector is the primary financier for these micro merchants in the rural areas. And later on, as general manager in the payment system department, she worked for the digital transformation of enterprises and payment system in the Bangladesh Bank. And finally, as a general manager of SME and special programs of Bangladesh Bank, she has been very critical, she has performed a critical role for developing the MSME sector as well as women entrepreneurship in Bangladesh. So from her vast experience, so I would like to request Dr. Lila Rashid to share her thoughts on how we can basically support these micro merchants or micro cottage, micro and small entrepreneurs business growth and post-COVID support through digitization. So over to Dr. Lila Rashid. শুনতে পাচ্ছেন এবার? শুনতে পাচ্ছেন? Now we can hear you clearly. ওকে ওকে, ধন্যবাদ আশরাফ আপনাকে। আজকে অনুষ্ঠানে যদিও ওইভাবে ঘোষণা করা হয়নি, প্রধান অতিথি আমাদের মধ্যে আছেন মাননীয় সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, এবং অন্যান্য প্যানেলিস্ট, সম্মানিত প্যানেলিস্ট বৃন্দ এবং যারা অনুষ্ঠানটা শুনছেন, আপনাদের সবাইকে আমার শুভ অপরাহ্ন এবং সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি UNCDF এবং SureCashকে এরকম একটা সময় উপযোগী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য এবং আমাকে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং বিশেষ করে আশরাফুল আলম যে প্রেজেন্টেশনটা দিলেন যে প্ল্যাটফর্ম ইকোনমির উপরে, সেটা আজকের জন্য খুবই যুগ উপযোগী। এবং ডক্টর শাহাদাত SureCashের TallyKhata সম্পর্কে যে বিষয়গুলো আমাদেরকে অবহিত করলেন, সেটা সম্পর্কে জেনেও আমি খুবই আনন্দিত যে এই ধরনের একটা টুল ওনারা ইন্ট্রোডিউস অলরেডি করেছেন এবং যেটা আরো ব্যাপক আকারে চালু করতে যাচ্ছেন। তবে আশরাফুল আলম উনি আলোচনাটা শুরু করেছিলেন মূলত মাইক্রো মার্চেন্টদের দিয়ে। তো মাইক্রো মার্চেন্টদের থেকে আমি আরেকটু ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র মাইক্রো এবং স্মল এন্টারপ্রেনার, যাদেরকে আমরা বলছি কটেজ, মাইক্রো এবং স্মল এন্টারপ্রেনার, হ্যাঁ, তাদের একটু বড় প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনাটা আমি করি। তাহলে আমার মনে হয় শুধু মাইক্রো মার্চেন্ট না, আরো অনেকে এটার মধ্যে আসবেন। মাইক্রো মার্চেন্টরা মূলত আমরা তাদেরকে ট্রেডিং সেক্টর হিসেবে ধরে থাকি। আমার মনে হয় এখানে আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে যারা আছেন, সেবা খাতে যারা আছেন, সবাই মিলেই কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পুরো বিশাল সেক্টরটা। এবং আপনারা সবাই জানেন, অলরেডি আশরাফুল আলমও বলেছেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদানের দিক থেকে যদি ধরি কিংবা কর্মসংস্থান তৈরির দিক থেকেও যদি ধরি, এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বেশ বড় একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বাংলাদেশে। এবং বাংলাদেশের শহর বলেন, গ্রাম বলেন, গ্রামের আনাচে কানাচে সব জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছেন, যারা সাম্প্রতিককালে মহামারীতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের অনেকে শেষ পুঁজিটুকু হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। এবং বাংলাদেশ সরকার এই সেক্টরের অবদানকে গুরুত্ব দিয়ে গত এক দশকের বেশি, আমি বলবো প্রায় 2010-এর আগে থেকেই স্বল্প সুদে পুনর্অর্থায়নের সুবিধাও দিয়ে আসছে।
এবং বিশেষ করে কোভিডের পরে গত এপ্রিল মাসে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 20,000 কোটি টাকার একটা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, আপনারা সবাই জানেন। এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব অর্থায়নে 10,000 কোটি টাকার একটা বিশেষ পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা চালু করেছেন এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য, এবং তাদের ঝুঁকি কমানোর জন্য 2,000 কোটি টাকার একটা ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমও চালু করেছে সাম্প্রতিককালে। কিন্তু এর সব সহায়তা সবটুকু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছায় না, কিংবা এর পরিপূর্ণ সুবিধাও তারা পান না। এখন আমি যদি বলি তাদের সমস্যাগুলো কোথায়, কেন এত সুবিধা দেওয়ার পরেও এবং এত নীতিমালা সহায়তা দেওয়ার পরেও কেন তাদের কাছে, যেটা আশরাফ ওনার প্রেজেন্টেশনে বলেছেন যে তাদের নানান রকমের সমস্যার মধ্যে তারা আছেন, এবং তাদের সমস্যা নানানমুখী। তারা স্বল্প পুঁজি থেকে শুরু করে ব্যবসা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব বলেন, বাজারে প্রবেশের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা বলেন, বড় ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারার কথা বলেন, কিংবা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের তাদের যে নেটওয়ার্ক আছে যাদের সাথে ওনারা আলোচনা করে তথ্যের আদান প্রদান করতে পারেন, সেই নেটওয়ার্কিংটার তাদের কাছে ঘাটতি আছে, এবং এই নানান দিক থেকে তারা পিছিয়ে আছেন। এবং তাদের জন্য একটা বড় বাস্তব সমস্যা হলো প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান দেওয়া। যেহেতু আমি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কথা বলছি, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সম্পর্কে কথা বলছি, সুতরাং এই দিকটা বাংলাদেশ ব্যাংক দেখে থাকে। তো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনেক রকম পদক্ষেপ নেওয়ার পরেও এসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের একটা বড় অংশই বিভিন্ন কারণে ব্যাংক থেকে পুঁজি সহায়তা পান না, সেটা বাস্তবিক সত্য, এই কথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। তো ব্যাংকের মতো ফর্মাল আর্থিক খাত এই সব উদ্যোক্তাদের কাছে অনেক ফর্মাল ডকুমেন্ট চায়, স্বাভাবিকভাবেই তারা সহায়ক জামানত চায়, ব্যবসার ক্যাশফ্লো সম্পর্কে তথ্য চায়, এবং ব্যাংকিং সেক্টর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পুঁজি সহায়তা দেওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে। এবং আমাদের এখানে আজকে একজন ব্যাংকার আছেন, ব্র্যাক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, উনি হয়তো এ ব্যাপারে আরো ভালো বলতে পারবেন। এবং ব্যাংকারদের কাছে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়ার বিষয়টা ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক মনে হয় না, যদিও এসব ধারণা কতটা তথ্য নির্ভর, কতটা যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই, এবং আমার সন্দেহ আছে। অন্যদিকে উদ্যোক্তাদের দিক থেকেও কতগুলো সমস্যা আছে। তারা ফর্মাল সেক্টর হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করার ক্ষেত্রে তাদের আড়ষ্টতা আছে, যেটা ডক্টর শাহাদাত বললেন, যে তারা অনেক সময় কাগজে লিখছেন কিংবা অনেক সময় লিখছেনই না। হ্যাঁ, তারা ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন হাতে হাতে ক্যাশে করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এবং ব্যবসায়ীর তথ্য যে লিখে রাখার ক্ষেত্রে তাদের অনীহা আছে, দক্ষতার অভাব আছে। এবং অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এই ডকুমেন্টেশনের ঝামেলা এড়াতে বিভিন্ন ধরনের ইনফর্মাল সেক্টর থেকে সহজ শর্তে কিংবা কঠিন শর্তে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চড়া দামে পুঁজি সহায়তা নিয়ে থাকেন। এতে করে কি হয়, ক্ষতিটা তাদের যেটা হয়, একদিকে তাদের মানে আয়ের একটা বড় অংশ সুদের ব্যয় হিসেবে চলে যায়, অন্যদিকে বড় উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনাটাও তাদের নষ্ট হয়ে যায়, তারা আর ফর্মাল সেক্টরে আসতে পারেন না। তাতে কিন্তু আসলে রাষ্ট্রেরই বেশি ক্ষতি হয়। এবং এইসব সমস্যার সমাধান করতে আইটি প্ল্যাটফর্মগুলো কৌশলগত ভূমিকা পালন করতে পারে। আজকের দিনে আইটির ব্যবহার শুধু টেকনিক্যাল না, এখানে এটা ব্যবসায়িক কৌশল হিসেবেও এই ব্যবসার প্রসারে এটা একটা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। এবার আমি আসি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কিভাবে সহায়তা করতে পারে সে প্রসঙ্গে। বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন রকম সহায়তা দিতে পারে, যেমন TallyKhataর কথা বললেন, এটা একটা ডিজিটাল টুল সহায়তা যা একজন উদ্যোক্তাকে সহজেই তার সারাদিনের ব্যবসার হিসাব সংরক্ষণ করতে সাহায্য করতে পারে, এবং যেটা পরবর্তীতে তাকে ব্যাংকের সাথে সংযোগ ঘটাতেও ডকুমেন্টেশনের সহায়তা করতে পারে, যেটা ডক্টর শাহাদাত বললেন যে এই ধরনের একটা পরিকল্পনা ওনাদের আছে। এবং এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। হ্যালো, স্যারকে নিয়ে সরি একটা মিটিং আছে। আচ্ছা, একটু মাইক্রোফোন অফ করবেন। তারপরে এটা যেটা করতে পারে, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতেও তথ্য আদান প্রদানে সহায়তা করতে পারে। তারপরে যেমন ধরেন বাংলাদেশের শপআপ কিংবা এই ধরনের রিটেল প্ল্যাটফর্ম যেগুলো তৈরি হয়েছে, তারা উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাত করার জন্য তাদের ডেলিভারি সুবিধা দিতে পারে। এই ধরনের সুতরাং রিটেল প্ল্যাটফর্ম আর এক ধরনের সুবিধা দিতে পারে। তারপর সার্ভিস প্রোভাইডিং প্ল্যাটফর্ম যেগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তাদেরকে ঋণ পেতে সহায়তা করতে পারে, কিংবা তাদের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যেমন ধরেন ট্রেড লাইসেন্স কিংবা তাদের টিন নাম্বার, এগুলো সংগ্রহ করতে সহায়তা করতে পারে।
কিংবা যেটা বললেন আমাদেরকে এক শপও এক ধরনের সহায়তা দিয়ে থাকেন যেসব ছোট উদ্যোক্তাদের। এই ধরনের নানান ধরনের প্ল্যাটফর্ম নানান রকমের সুবিধা দিতে পারে। আরেক ধরনের সুবিধা যেটা দিতে পারে, বিভিন্ন এদের নেটওয়ার্ক তৈরি করে গ্রাহকদের কাছে তাদের সেবাটাকে গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য করতে সাহায্য করতে পারে। যেমনটা করেছে এয়ারবিএনবি, ছোট ছোট যারা ট্যুরিজম ইস্যুর সাথে জড়িত ছিলেন তাদেরকে এক জায়গায় করেছেন। কিংবা বাংলাদেশের পাঠাওয়ের কথা আমি বলতে পারি, কিংবা আপনি বলতে পারি যে চেষ্টাটা করছে আজকে সেবা XYZ, একেবারে ছোট ছোট সেবা দিয়ে থাকে, কাঠমিস্ত্রি, ধরেন গাড়ি ড্রাইভার, তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। তো এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য বা সেবার মান বাড়াতে, তাদের বিরাট সংখ্যক গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে, তাদের দক্ষতা বাড়াতে এবং তাদের ব্যবসায়িক খরচ কমিয়ে বড় হতে সাহায্য করতে পারে, যা তারা একক শক্তিতে অর্জন করতে পারছে না স্বাভাবিক কারণে, ছোট ছোট উদ্যোক্তা হওয়ার কারণে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর, যেটা আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সহায়তা দেওয়ার সাথে সাথে কয়েকটা কথা মনে রাখা খুব জরুরি মনে করছি আমি। সেটা যেমন, আমাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অনেকেই হয়তো ডিজিটাল জ্ঞান সমান মানেন না, এবং অনেকে হয়তো এই সহায়তা নেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহারের যে টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে সেগুলো ভালোভাবে না বুঝিয়ে এর ব্যবহার শুরু করতে পারেন, এবং টেকনোলজির সাথে জড়িত বিভিন্ন ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নাও থাকতে পারেন অনেকে। যেমনটা আমরা দেখেছি এই যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস হিসাবধারী যারা পিন নাম্বার শেয়ার করে তারা কিভাবে নিজেদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছেন। সুতরাং প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করার আগে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তথ্যের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার ইস্যুগুলো এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটার সাথে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ আমরা আশা করি না। এবং উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্পর্কে যেসব তথ্য প্ল্যাটফর্মগুলোতে থাকবে সেগুলো সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। আর যারা প্ল্যাটফর্ম সুবিধা দিবেন তারা যথেষ্ট তৈরি হয়ে কি সেবা দিচ্ছেন, কাদেরকে সেবা দিচ্ছেন সেই বিষয়গুলো নিশ্চিত হয়ে যত্ন সহকারে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সে কাজটি করবেন বলে আমি আশা করি। তা না হলে যাদের সেবা দিবেন তাদের উপকারের থেকে ক্ষতি বেশি হবে। এখন আমি এই প্রসঙ্গে আশরাফের একটা প্রশ্নের ইস্যুর উত্তর দেই। আশরাফ বলেছেন যে মাইক্রো মার্চেন্টদের হিসাব খোলা ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো সেগুলো খুব শীঘ্রই সমাধান হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন মাইক্রো মার্চেন্টদেরকে রিটেইল মার্চেন্ট হিসেবে ট্রিট করে তাদের হয়তো ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াই তাদের একটা হিসাব খোলার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে, যেটার ব্যাপারে খুব শীঘ্রই হয়তো ওনারা সার্কুলার পাবেন। আমি আশা করি যে এটা হয়ে যাওয়ার পরে এবং কেওয়াইসি পরিপূর্ণভাবে চালু হওয়ার পরে এই ধরনের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে, এবং আমরা সবাই মিলে এগিয়ে গেলে আমরা তাদেরকে অনেক সহায়তা করতে পারবো, এবং যা আলটিমেটলি আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অনেক বড় রকমের ভূমিকা রাখবে এবং কর্মসংস্থানও ভূমিকা রাখবে আমাদের মতো দেশের জন্য, যেটা খুবই জরুরি। তা আমি আজকে এখানেই শেষ করছি। পরবর্তীতে আপনাদের কোনো প্রশ্নের থাকলে তার জবাব দেব। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর লীলা রশিদ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বাংলাদেশ ব্যাংক। আজকের পার্টিসিপেন্টস এন্ড ভিউয়ার্স, আমাদের এই ওয়েবিনারটি ফেসবুক লাইভ টালিখাতা ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ প্রচার হচ্ছে। সো আজকের ওয়েবিনারের অ্যাটেন্ডিজ এন্ড পার্টিসিপেন্টস, আই অ্যাপোলোজাইজ যে আমি প্রথমেই আমাদের প্যানেলকে পরিচিত করিয়ে দেইনি। সো আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বা প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশন, মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের সিনিয়র সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ আশাদুল ইসলাম, সিনিয়র সেক্রেটারি স্যার। উনি দীর্ঘদিন যাবৎ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশনের সেক্রেটারি এন্ড সিনিয়র সেক্রেটারি হিসেবে স্যার কাজ করছেন বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের ডেভেলপমেন্টের জন্য। স্পেশালি স্যারের মাইক্রো মার্চেন্টের বিষয়ে ব্যক্তিগত আগ্রহ রয়েছে এবং উনি সবসময় বলে থাকেন যে UNCDF শুড ফোকাস অন দিস সেগমেন্ট স্পেশালি। আর আমাদের সাথে আরো উপস্থিত আছেন A2I এর পলিসি অ্যাডভাইজার জনাব আনির চৌধুরী, এবং বাংলাদেশ যিনি A2I, আপনারা জানেন যে A2I বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ এজেন্ডা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আর একটু আগে আপনারা বক্তব্য শুনেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক, আপনারা ওনাকে মাইক্রো ফাইন্যান্স সেক্টরে অনেকেই চিনেন, ডক্টর লীলা রশিদ, বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ব্রাক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও জনাব সেলিম আরেফ হোসেন।
ব্র্যাক ব্যাংক, আপনারা জানেন যে ব্র্যাক ব্যাংক বাংলাদেশে একটি এসএমই ফ্রেন্ডলি ব্যাংক হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং তাদের পোর্টফোলিওর বেশিরভাগ অংশই এমএসএমই খাতে তারা নিয়োজিত করে থাকেন। এবং আমাদের সাথে আরো উপস্থিত আছেন শিওরক্যাশ, যেটা আমাদের একটা এমএফএস প্রোভাইডার সার্ভিস প্রোভাইড করেন, এবং এর বাইরেও ওনারা আসলে একটা টেকনিক্যাল এজেন্সি, ফিনটেক এজেন্সি। ওনার শিওরক্যাশের সিইও জনাব শাহাদাত খান উপস্থিত আমাদের সাথে আছেন প্যানেলিস্ট হিসেবে। সো আমি এই মুহূর্তে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আপনাদের প্রশ্নগুলো যদি থাকে আপনারা কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার জায়গায় আপনারা রাখতে পারেন। আমরা পরবর্তীতে কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সারের সময়ে আমরা প্যানেলিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, পার্টিসিপ্যান্ট এবং ভিউয়ার্সদের প্রশ্নগুলো আমরা তাদের কাছে উপস্থাপন করব। আমি এই মুহূর্তে রিকোয়েস্ট করব ব্র্যাক ব্যাংকের সিইও জনাব সেলিম আরেফ হোসেন, তাকে এই প্রেক্ষাপটে আজকের এই ওয়েবিনারের যে টপিক, সেই টপিক অনুযায়ী ব্র্যাক ব্যাংকের ভূমিকা, ব্র্যাক ব্যাংক কি করছে সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য জনাব সেলিম আরেফ হোসেনকে অনুরোধ করছি। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ধন্যবাদ আশরাফ ভাই। শুনতে পাচ্ছি। জি। শুরুতে আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় সিনিয়র সেক্রেটারি আশাদুল ইসলাম স্যারকে সালাম জানাই। ডক্টর লীলা রশিদ আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং ঘনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রক, এসএমই এসপিডি, তার আগে তো আশরাফ ভাই বললেন পিএইচডি তে উনি ছিলেন, অনির চৌধুরী সাহেবকে, এবং আমাদের আরেকজন ইম্পর্টেন্ট পার্টনার ডক্টর শাহাদাত খান। আশরাফ ভাইয়ের সাথে আমাদেরও ব্র্যাক ব্যাংকের বহু বছরের পরিচয়, উনি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকেও ছিলেন, এবং নিশ্চয়ই উনি তো পরবর্তীতে উই আর অল এক্সপেক্টিং হিম টু কাম ব্যাক টু বাংলাদেশ ব্যাংক এন্ড अगेन গিভ আস মোর সাপোর্ট। সেলিম আরেফ হোসেন ভাই, আমাদের প্রধান অতিথির একটা অত্যন্ত জরুরি মিটিং রয়েছে। আমি দুঃখিত যে স্যারের পক্ষ থেকে, অফিস থেকে আমাকে কল করা হচ্ছিল, আমি অবশ্য কথা বলছিলাম, ধরতে পারিনি। তো স্যারের একটা জরুরি মিটিং আছে। আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি যে স্যার একটা 3:30টার সময় স্যারের একটা জরুরি মিটিং আছে, তো স্যার মানে এখন বক্তব্য রাখবেন, কারণ স্যারকে ওই মিটিংটাতে উপস্থিত হতে হবে। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। পার্টিসিপেন্টস, স্যার সিনিয়র সেক্রেটারি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশন। স্যার সরি, আমি আসলে ইন্টারাপশন করতে চাই না, আমি সেলিম সাহেবের ইয়ারটাই শুনতে চাচ্ছিলাম, ব্র্যাক ব্যাংকের এক্সপেরিয়েন্সটা আমি শুনতে চাচ্ছিলাম। আমার 3:30টার সময় একটা মিটিং আছে অ্যাডভাইজার সাহেবের সাথে। আমাকে পরে, মানে মিটিং এর পরে, আমি জানি না কতক্ষণ এটা চলবে আপনাদের, কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমি আমার পিএস কে বলছিলাম যে এটা যদি পরে আবার হয়, না হয় আমি পরে আবার যোগদান করতে পারি কিনা, কারণ ওই মিটিংটা আবার জানি না যে কতক্ষণ চলবে। যেই কথাটা বলছিলাম, আমি আসলে বেশি কিন টু নো ফ্রম ব্র্যাক ব্যাংক, কারণ তারা তো এসএমই সেক্টরের সাথে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। আর ডক্টর লীলা রশিদ খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন যে এই ইস্যুগুলি, যে এই মাইক্রো মার্চেন্ট বা এখানে 3টা জিনিস উনি এনেছেন, যে ট্রেডিং শুধু না, ম্যানুফ্যাকচারার এবং সার্ভিস সেক্টরকে উনি এনেছেন। যাই হোক, শিওরক্যাশ যে কাজটা করছে সেটাও খুব এনকারেজিং। আমি এই শিওরক্যাশের এই TallyKhata সম্পর্কে আগেই জেনেছিলাম যে তারা এটা নিয়ে কাজ করছে। এটা রিয়েলি একটা মানে ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা অ্যাপস, এবং আমার মনে হয় যে আরো জনপ্রিয়তা পাবে এবং এটা ইফেক্টিভনেসটা এটা প্রমাণিত হবে। তো যাই হোক, এখন যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে, আর আমাদের কিন্তু আসলে যেই বিষয়গুলি আসছে, যে ধরেন যে এসএমই সেক্টরকে ডিজিটাল করা বা তাদেরকে কানেক্ট করা, এটা আসলে একটা মানে এই আগেও এই প্রয়োজনীয়তাটা খুব গভীরভাবে আগেও অনুভূত হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের সময় এটা আরো বেশি অনুভূত হচ্ছে, যে এটা আমাদের জন্য এখন একটা খুব জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা আমি খুব আশাবাদী, কারণ আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংক কাজ করছে, তারপরে আমাদের প্রাইভেট ব্যাংকগুলি কাজ করছে, আপনারা যারা সফটওয়্যার হাউসগুলি আছেন তারা কাজ করছেন, এবং সার্ভিস প্রোভাইডাররা কাজ করছেন, এবং আমার মনে হয় যে এটা মানে উই আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক। এছাড়া আমাদের এটুআইও কাজ করছে, কারণ এখানে আমি দেখছি যে সময় লাগবে, এটা স্বাভাবিকভাবে। আপনারা দেখছেন যে একটা হিউজ নাম্বার এই আপনাদের যে পরিসংখ্যান থেকে আসলো, তাছাড়া আমাদের কাছে যে পরিসংখ্যান আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে একটা হিউজ নাম্বার এখানে।
তাদেরকে রাতারাতি যে আমরা নিয়ে আসতে পারবো তা না, একটু সময় লাগবে। এই সময়টা লাগাটাই স্বাভাবিক, কারণ ওই যে একটা কথা আপনাদের প্রেজেন্টেশনে আসছিল যে তার হ্যাবিট চেঞ্জ হয় নাই, মানে সে ওইভাবেই রাখতে অভ্যস্ত, কাজেই তার ওই বিহেভিয়ারটা চেঞ্জটা এটা একটু সময় লাগে, এটা একটু মানে এটা একটু পেইনস টেকিং অ্যাজ ওয়েল। কাজেই ওই দিকটা আমরা যদি খুব পেশেন্টলি যদি এই জিনিসটা করে যাই, আমাদের সমস্ত মানে অ্যাক্টর যারা আছে এখানে, সেন্ট্রাল ব্যাংক, তারপরে আপনার সার্ভিস প্রোভাইডার, তারপরে আপনার যারা সার্ভিস ডেভেলপ করছেন, অ্যাপস ডেভেলপার, সবাই মিলে যদি আমরা খুব মানে পেশেন্সের সাথে এই কাজটা করে যাই, তাহলে নিশ্চয়ই দেখবেন যে একটা পর্যায়ে কিন্তু এখানে একটা বড় ধরনের ব্রেক থ্রু আসবে। কারণ আমরা দেখি একটা বিষয় যে 2009 যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন যে ডিজিটাল বাংলাদেশ শুরু করেছিলেন, তখনও কিন্তু এইভাবে অনুভূত হয়েছে যে এটা একটা কঠিন কাজ, মানে অনেকে ভাবতেই পারেনি যেটা হবে, কিন্তু এখন দেখেন যে আমরা এখানে কিন্তু অনেক দূরে এগিয়ে আসছি। আমার মনে আছে যে UNCDF এর একটা প্রোগ্রামে আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম, তখন আফ্রিকান অনেক দেশ আমাকে বলছিল যে তোমরা এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কাজ করছো, তারা এটা শুরুই করেনি। তো সেদিক থেকে আমি খুব আশাবাদী যে এটা আমরা যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং আপনারা সবাই আপনাদের স্ব অবস্থান থেকে যেভাবে কাজ করছেন, এটা রিয়েলি এটা আসলেও মানে খুব উৎসাহব্যঞ্জক। তবে এই যেটা লীলা, রশিদ বললেন যে এই যে এসএমই সেক্টরের যে প্রণোদনা প্যাকেজ, আমি একটু আগে হিসাবটা নিয়েছিলাম, তারা বলল যে এখনো বোধহয় 5,000 কোটি টাকার মতো মাত্র এটা ডিসবার্স করা হয়েছে। তার মানে এটা 20,000 কোটি টাকার মধ্যে, তারপরে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরো 10,000 কোটি টাকা এখানে রিফাইন্যান্সিং স্কিম, এবং আরো 2,000 কোটি টাকার এখানে ক্রেডিট গ্যারান্টি। এত স্টেপ নেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে যে এটা খুব স্লো। তা আমাদের এইটাই চ্যালেঞ্জ যে টু রিচ টু দিস পিপল, এবং তারা কিন্তু আমাদের কাছে এখানে বড় কথাটা যেটা আমার কাছে মনে হয়, ওই যে আপনার যে বিষয়টা যে তাদের যে বিভিন্ন নিয়ম কানুনের মাধ্যমে যে তাকে একটা হিসাব রাখতে হবে, তাকে তার তথ্যগুলি ঠিক মতো রাখতে হবে, তার ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি দরকার, এই জিনিসগুলি কিন্তু সে মনে করছে যে মেইন হার্ডলস। সে মনে করে যে এত ঝামেলার মধ্যে না যে আমি আমার হাতে আরেকজন যে আমাকে আরো ইজি ভাবে দিচ্ছে, সেখানে যে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং সে যেটা বলা হলো যে সে ইনফর্মাল সেক্টরেই রয়ে গেল, ফর্মাল সেক্টরে আসছে না, সেটা কিন্তু তার পক্ষে বুঝাতে, কারণ তার তো সময় নেই, সে কিন্তু ওইভাবে সময় দিতে পারছে না যে আমি নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তারপরে আমি যাই, কারণ তার কিন্তু মানে দে কান্ট অ্যাফোর্ড টাইম। তাদের কাজ হয়েছে যে তাৎক্ষণিকভাবে এই সুবিধাটা পাওয়া। তো হ্যাঁ, এখানে আমাদের কিছু স্বাভাবিকভাবে আমি যখন ফর্মাল সেক্টরের কথা বলবো, তখন এটা তো ধরেন আমি এইভাবে দিতে পারবো না, আমাকেও কিছু ফর্মালিটিস মেনটেন করতে হবে, আমাকে কিছু তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ডেভেলপ করতে হবে। কাজেই এখানে কিছুটা আমার যেটা খুব মানে সাধারণভাবে বলতে গেলে যে এখানে কিছুটা সময় লাগবেই, এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই। তবে আশাব্যঞ্জক বিষয় হচ্ছে যে এটাকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এটাকে নিয়ে আমরা কাজ করছি, আর এই ধরনের যত অ্যাপস আরো বেশি ডেভেলপ হবে এবং মানুষের খুব সহজবদ্ধভাবে মানুষের কাছে যাবে, সেটা আমার মনে হয় যে খুব জরুরি। আরেকটা বিষয় আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসতে পারে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে, এটা যত আরো বৃদ্ধি পাবে তত কিন্তু এই কাজটা আমাদের জন্য খুব সহজ হবে। তবে মন্ত্রণালয় থেকে আমরা এই কাজগুলি করছি যে KYC ব্যাপারে আমরা লীলা, রশিদ উনি বললেন যে আপডেটটা দিয়েছেন যে বাংলাদেশ ব্যাংকে এটা কাজ করছে, এবং লাইসেন্স ছাড়া যাতে এদেরকে লোন দেওয়া যায় সেই বিষয়টাও বাংলাদেশ ব্যাংক বিবেচনা করছে, এটা ভালো। তবে আরেকটা কথা এখানে বলতে হয় যে এখানে কিন্তু যে ধরেন লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করাটাই নিয়ম, সারা পৃথিবীতেই তাই। কাজে ওইটাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমি, কারণ নয়তো কিন্তু সে ফর্মাল সেক্টরে আসবে না। ফর্মাল সেক্টরে আনাটা খুব জরুরি, কেন ফর্মাল সেক্টরে সে যত বেশি আসবে তত কিন্তু ইকোনমি বেনিফিটেড হবে, সে নিজেও বেনিফিটেড হবে, তার অ্যাক্সেস টু ক্রেডিট ঠিক হবে, এবং তার ওই যে কম্পিটিশনে সে টিকতে পারবে, এবং যে সুবিধাগুলি সরকার দিচ্ছে সেই সুবিধাগুলি কিন্তু তার জন্য সহজ, সেই সুবিধাগুলি পাওয়া তার জন্য সহজ হবে। এটা একটা বড় বিষয়। এটা এই কাজে আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা যদি সমন্বিতভাবে কাজ করছি, আমি বলবো না যে আমাদের যথেষ্ট সমন্বয় আছে, বিভিন্ন এজেন্সিগুলির সমন্বয়ের সাথেই কাজ করছি, কাজেই এই সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করতে সক্ষম হব। আর ব্র্যাক ব্যাংকের তো একটা বিশেষ ভূমিকাই আছে যে তারা এসএমই সেক্টর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন, তাদের এই অভিজ্ঞতাটাও যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন তাহলে হয়তো এই জিনিসটাকে আমরা আরো ভালোভাবে এই কাজগুলো আমরা করতে পারি। তো আমি এখানেই শেষ করছি, তবে আমাকে ইনভাইট করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি,
এবং আমি মনে করি যে আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ থেকে আমরা একদম ওপেন, আমরা যে কোনো অ্যাডভাইস শুনতে, যে কোনো পলিসি, যে কোনো ইনপুটস মানে রিসিভ করতে আমরা উৎসাহী। আমরা পলিসি লেভেলে যে কাজগুলি করি যাতে আমি নিজেই এই জিনিসগুলিকে নিয়ে হ্যান্ডেল করি, এবং আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কাজ করছি এবং আমাদের আইসিটি ডিভিশনের সাথে আমরা কাজ করছি যে যেখানে যে ধরনের প্রয়োজন, যেখানে যদি গ্যাপগুলিকে আমরা ফিল আপ করতে পারি এবং সেটাকে যদি আমরা আরো বেগবান করতে পারি তাহলেই এটা আমাদের সবার জন্য খুব কাজে লাগবে। আমি এই বলে শেষ করছি। আমি আশাবাদী আপনাদের সবার কথা শুনে, আপনাদের প্রেজেন্টেশন দেখে এবং আপনাদের আন্তরিকতায় আমি খুব আশাবাদী, এবং আমি মনে করি আবারও বলছি যে যেটুক সময় আমাদের লাগছে এটা লাগাটাই স্বাভাবিক, কারণ এত বড় বিশাল জনগোষ্ঠীকে রাতারাতি চেঞ্জ করে নিয়ে আসা একটা প্র্যাকটিস থেকে আরেকটা প্র্যাকটিসে এটা সম্ভব না, এটা একটু সময় লাগবে। তা আবারও সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি। আর আমি আশা করব যদি আশরাফ আমাকে একটু এটার আউটকাম, যদি আপনারা কোনো রিকমেন্ডেশনগুলি যে ডেভেলপ করার পরে যেগুলি রিকমেন্ডেশনগুলি আসবে সেগুলি আমাকে যদি একটু শেয়ার করেন তাহলে আমি সেগুলি নিয়ে কাজ করতে পারি। আমি এই বলে ধন্যবাদ জানাই শেষ করছি। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ফর ইউর এনকারেজিং ওয়ার্ডস। এবং আপনি সবসময় এই বিষয়টাকে উৎসাহিত করে থাকেন ইউএনসিডিএফ কে, বাংলাদেশ ব্যাংককে এবং আমাদেরকে। আমি অবশ্যই স্যার এটার আউটকাম ডকুমেন্ট হিসেবে আপনার সাথে শেয়ার করব রিকমেন্ডেশন গুলো। আপনি জেনে খুশি হবেন স্যার এই শিওর ক্যাশের টালি খাতার মতো আরো ইউএনসিডিএফ এর ইন্টারভেনশনে আরো 5টা অ্যাপ আমরা মার্কেটে চলছে। আমার দোকান, ফিল্ডবাজের একটা, তারপরে হচ্ছে ব্যাংক এশিয়ার একটা অ্যাপ আছে, এবং আই সোশ্যাল শুধুমাত্র মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য একটা অ্যাপ করেছে, সিমিলার অ্যাপ। সো আমরা স্যার সবগুলো নিয়ে আপনার সাথে এই ডকুমেন্টেশন করে আপনাকে স্যার শেয়ার করব সামনে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার ফর এনকারেজিং আস এন্ড থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং টুডে। সো নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট Selim Bhai, Selim Arif Hussain, MD and CEO Brac Bank, to start your deliberation. Sorry for interruptions, Shachib sir এর জন্য। Not at all. ধন্যবাদ আশা ভাই। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্যানেলিস্ট সকলকে আবার সালাম জানাই, and আমাদের যারা ভিউয়ার আবার থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ আস। শুরুতেই 2 মিনিট সময় নিয়ে বলি যে ব্র্যাক ব্যাংক আপনারা সকলে বলেছেন যে ইজ এ এসএমই ফ্রেন্ডলি ব্যাংক। এটার কারণটা কি? 2001 সালে ব্র্যাক ব্যাংক শুরু হয়, ইনকর্পোরেট হয় 2001 সনে, এবং আমি প্রথমে 5 বছর আগে, প্রায় 5.5 বছর আগে এই ব্যাংক যখন জয়েন করি তখন আমাদের প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাউন্ডার চেয়ারম্যান স্যার ফাজলে হাসান আবেদ স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে স্যার এই ব্যাংকটা আপনি চালু করেছিলেন কেন 2001 সনে? তো তখন উনি আমাকে বললেন যে ওনাদের এজেন্ডা ছিল প্রথমে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, এবং উনি মনে করতেন যে the best way to achieve financial inclusion is through the SME sector. উনি এই সেক্টরকে তখন বলতেন মিসিং মিডল বাংলাদেশের। এটা প্রায় আজ 20 বছর আগের কথা বলছি আর কি। সো সবসময় ব্র্যাক ব্যাংক তারপর থেকে এই মিসিং মিডল এসএমই সেক্টর, বা আমরা এখন যাকে কটেজ, মাইক্রো, স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্ড সিএমএসএমই বলি, এই সেক্টরকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। এবং আজকে ব্র্যাক ব্যাংকের কাস্টমার অ্যাসেট পোর্টফোলিওর প্রায় 48% কিন্তু এই সিএমএসএমই। এবং ওই যে 48% বললাম, তার মধ্যে 65% is actually represented by the customer segment you are talking about today. Shahadat bhai jeta bollen, micro merchants 65%. আজকে যদি ব্র্যাক ব্যাংকের বুক দেখি, প্রায় এই cottage micro small segment is about 8,500 crores, about 1,40,000 clients. এটা, এবং গত যদি প্রায় এই 18 বছর ধরে দেখি, আমি দেখছি প্রায় 9 লক্ষ গ্রাহক, প্রায় 70,000 কোটি টাকা ব্র্যাক ব্যাংক এই মাইক্রো মার্চেন্টেই দিয়ে এসেছে গত 18 বছর ধরে। কাজেই দিস ইজ ভেরি মাচ পার্ট এন্ড পার্সেল অফ ব্র্যাক ব্যাংকস ডিএনএ। এইটাই, এই ব্যবসাটা আমরা সবচেয়ে ভালো বুঝি, এই ব্যবসাটায় আমরা সবচেয়ে বেশি ফোকাস করি। কেননা স্যার আবেদ সবসময় মনে করতেন যে এই ব্যবসার মাধ্যমেই
Brac Bank can add the maximum value to the Bangladesh banking sector. এবং আমরা যদি এই ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ দেখি পুরো এসএমই সেক্টরে, আমার সামনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেটা আছে অ্যাজ এট December 31st, 2019, গত 7 বছরে সেক্টরে রাফলি 11 থেকে 12% CAGR গ্রোথ, সেটার তুলনায় প্রায় 3 গুণ বেশি হচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংকের ফোকাস অন অর গ্রোথ ইন দিস সেগমেন্ট আর কি। এবং আমরা যদি পুরো এসএমই সেক্টরটা দেখি, রাফলি টুডে banking industry 19 to 20% is SME sector or SME business. সেখানে আমার বললাম যে Brac Bank is almost 47-48%. These numbers just to give you a sense যে Brac Bank এর ফোকাসটা কত বেশি এই এক খাতে, এবং এখনো সেই খাতে আমাদের ফোকাস আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা ডক্টর খানের মতো আরো অনেকের সাথে আমরা কাজ করছি, বিভিন্ন পার্টনারের সাথে, যাতে ডিজিটালি এই সলিউশন গুলো আনা যায় এবং এর মাধ্যমে আমাদের গ্রাহকদেরকে যেমন অনেক ভালো সার্ভিস দেব, আমাদের রিচ অনেক অনেক বাড়বে। কেন আমরা তো 1,50,000, আমি যখন বলতাম স্যার আবেদকে, উনি হাসতেন, আমাকে বলতেন এটা 1 কোটি হবে কবে, 1 লক্ষ 1.5 লক্ষ দিয়ে কিচ্ছু হবে না, আমরা 1 কোটি চাই। এখন অসুবিধাটা হচ্ছে আমরা যেভাবে এই ব্যবসাটা করি, ইট ইজ ইন্টেন্সিভ সুপারভাইজারি ক্রেডিট। আশরাফ ভাই তো ভালো মতো বুঝবেন, ডক্টর লীলাও বুঝবেন, ইট টেকস টাইম, ইট ইজ এক্সপেন্সিভ, and the NPL for the general banking industry এই business is very very high. কাজেই এই ব্যবসা এটা স্কেল আপ করা খুবই কঠিন। আজকে ব্র্যাক ব্যাংক যে 1.5 লক্ষ গ্রাহককে প্রায় বললাম 8,500 কোটি টাকা ডিসবার্স করেছে, দিস ইজ এ চ্যালেঞ্জ ফর এনি আদার ব্যাংক ইন দ্য কান্ট্রি। আমরা জানি যেমন ইসলামী ব্যাংক এসএমইতে বাংলাদেশ ব্যাংকিং সেক্টর সবচেয়ে বড়, রাফলি 10% অফ দ্য হোল সেক্টর, কিন্তু তাদের ফোকাস ওই বড় মিডিয়াম বা কমার্শিয়াল লেন্ডিং এ। একমাত্র ব্র্যাক ব্যাংকের ফোকাস হচ্ছে কটেজ, মাইক্রো আর স্মল, যাদের মধ্যে ডক্টর শাহাদাত বললেন মাইক্রো মার্চেন্ট, এটা একটা নতুন টার্ম। কিন্তু এই মাইক্রো মার্চেন্ট যে কত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ওভারঅল অর্থনীতিতে, সেটা কিন্তু আমরা সকলে বুঝতে পারছি। আশরাফ ভাই একটু আগে দেখিয়েছেন হাউ ইম্পর্টেন্ট দে আর টু আওয়ার every aspect of our economy, not only the economic activity, but also the level of employment that they provide is far greater oneke amra mone kori than big industry. Jai hok, Brac Banker ei agenda cholte thakbe, কিন্তু সাথে সাথে আমরাও বুঝি যে এই স্কেল আপ যদি করতে হয়, আজকে 1.5 লক্ষ থেকে 5 লক্ষ, 5 লক্ষ থেকে 10 লক্ষ, 10 লক্ষ থেকে 1 কোটিতে যদি যেতে হয়, আমাদেরকে উই নিড ডিজিটাল সলিউশনস। এই যে প্রাগৈতিহাসিক ভাবে যেভাবে আমরা কাজ করছি, কাগজে কলমে, এই ব্রিক্স এন্ড মর্টার, আর এই আমরা যাকে বলি অ্যানালগ ভাবে, এই অ্যানালগ মোডালিটিতে কাজ করলে প্রথমত this business cannot be commercially viable, secondly it cannot be scaled up. We must convert the analog business to a digital platform. সেইটা আমরা শুরু করেছি, গত বছর থেকে শুরু করেছি, আমরা বহু টাকা বিনিয়োগ করছি এবং আমরা মনে করি যে ব্র্যাক ব্যাংক আগামী 2 বছরের মধ্যে, certainly 2022 মধ্যে, this platform will be totally digitalized. সেটা ব্র্যাক ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ টেকনোলজি প্ল্যাটফর্ম এবং সাথে সাথে যে আমরা আমাদের বিভিন্ন পার্টনারের সাথে, যেমন SureCash, এরকম কিন্তু আরো অনেকে আছে, তাদের সাথেও আমরা বিভিন্ন পার্টনারশিপের মাধ্যমে, অনির চৌধুরী সাহেব বুঝবেন, এপিআই এবং ওপেন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আমরা যেভাবে ইন্টিগ্রেশন করছি, তাদের সাথেও কিন্তু আমরা এগিয়ে চলছি একসাথে, যাতে আগামীতে 1 নম্বর দি কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স ইজ এনহ্যান্সড, অর্থাৎ গ্রাহক যে সেবাটা পাবে একেবারে সাংঘাতিক ভালো সেবা পাবে, একেবারে সেকেন্ডে সেবা পাবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের রিচ আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো সারা বাংলাদেশে, সব জায়গায়, গ্রামে গঞ্জে, সব জায়গায়, ছোট ছোট শহরে আমরা যেন অ্যাক্সেস করতে পারবো। সেই
ব্যাপারটা সেটা আবার পিগি ব্যাক করবে ব্র্যাক ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে, যেটা আমরা গত বছর চালু করেছিলাম, সেই ব্যবস্থাগুলোও করছি। এবং একই সাথে আমাদের যে ওভারঅল খরচ বা অপারেটিং কস্ট, এটাও যাতে কিভাবে কমানো যায় একসাথে। কেন এই তিনটা আমি বলবো আমাদের এই ট্রাইডেন্টের এই তিনটা পয়েন্ট একসাথে যদি আমরা না চালিয়ে যাই, তাহলে এই বিজনেস স্কেল আপ করা যাবে না, এবং এই সেগমেন্টকে যেভাবে আমরা সার্ভ করতে চাই ব্যাংকিং সার্ভিসেস, সেটা সম্ভব হবে না। দেয়ারফর আমরা আবার শিওরক্যাশকে আমরা অভিনন্দন জানাই। ওনাদের সাথে আমাদের অনেক কাজ চলছে। উই আর ভেরি কনফিডেন্ট দ্যাট ইন দ্য নেক্সট ইয়ার দিস উইল বি আ ভেরি ভেরি সাকসেসফুল রোল আউট। কি করছি এক্স্যাক্টলি এত ডিটেলস আমার মনে আমি বলতে চাই না, অল দিস ইজ কনফিডেন্সিয়াল। তবে ডক্টর লীলা রশিদ এবং আশরাফ ভাই, অনির চৌধুরী সাহেবকে আমরা জানাই যে you will see some very very good success stories coming out of this partnership between Brac Bank and SureCash going forward. এর সবচেয়ে বড় কারণ Brac Bank is absolutely committed to this business. We will grow this business with this partner, with many other partners, এবং আমরা নিজেরা যে টেকনোলজি তৈরি করছি, আমরা নিজেরা we are confident of being able to offer many new services in the next 1 or 2 years. হ্যাঁ, এখন ইন্ডাস্ট্রি চাপে আছে, ব্র্যাক ব্যাংকও চাপে আছে, কিন্তু আমি মনে করি কোভিড-19 সিচুয়েশনটা বেশি দিন কিন্তু থাকবে না। আমরা কিন্তু অনেকটা এর মধ্যে থেকে রিকভার করে ফেলেছি। এবং আপনারা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, ব্র্যাক ব্যাংক 6000 রেসপন্ডেন্টের 3টা সার্ভে অলরেডি করেছে গত 4 মাসের মধ্যে। এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে আওয়ার কাস্টমার্স, ব্র্যাক ব্যাংকের এই যে 1.5 লক্ষ কাস্টমার বলছি, দে আর অল রিকভারিং ভেরি ভেরি ওয়েল। তাদেরকে আমরা অফকোর্স উই হ্যাভ সাপোর্টেড দেম উইথ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লোন মোরেটোরিয়াম, এই ওয়েভার ওই ওয়েভার অনেক কিছু, এবং অফকোর্স প্রণোদনা প্যাকেজ, যেটা ইনশাল্লাহ আগামী 31 অক্টোবর মধ্যে সম্পূর্ণ ডিসবার্স হয়ে যাবে। বাট এটা ছাড়াও আমাদের নিজস্ব কিন্তু অল আওয়ার লোন গ্রোথ এখন টোটালি accelerated. কাজেই you will see the focus more and more into digital solutions, because that is the way of the future. তা না হলে এই ব্যবসা স্কেল আপ করতে পারবো না আমরা। But again, many congratulations to Dr. Shahadat Khan. Many thanks to our central bank, Dr. Lila Rashid, আরো অনেকে আছেন যারা আমাদেরকে অনেকভাবে সাহায্য করছেন। আমরা এবিবি থেকে কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু ওনাদেরকে আবার লিখবো। এখনো কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে ফর এ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সেটা কিছু কিছু লিগ্যাল, কিছু কিছু টেকনোলজি রিলেটেড, কি কি দরকার আমরা সেপারেটলি ওনাদেরকে লিখবো। অনেক কিছু কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি, এবং সবচেয়ে মজার কথা যে এমএফএস সেক্টর কিন্তু এই কেওয়াইসি সম্পূর্ণ চালু হয়ে গেছে প্রায় 7-8 মাস আগে, না 1 বছর আগে। So we are looking forward to যখন the banking sector will also be able to launch eKYC and many other digital capabilities. আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you Selim Arif Hussain bhai for providing a overall picture of the MSME sector. So with us we have Mr. Anir Chowdhury, who is a policy advisor of A2I. All of us know that A2I has been spearheading the implementation of Digital Bangladesh agenda, and digital transformation has taken the center stage when it comes to formulation of COVID-19 safe business model and interventions. However, equitable inclusion of key user segments and sectors like CSME has been a challenge yet to overcome, although commendable progress has been made. So A2I is currently working with the ICT division, under the ICT division, which is the key institution of government of Bangladesh for driving ICT and digital Bangladesh agenda. So the apart from your usual deliberation, we have a question to you also. Please also address this question. How do you see this challenge of driving digital transformation among the
cottage, micro, small and medium enterprises, and what policy and programs are in the card from the government of Bangladesh to drive the digital economy in Bangladesh. So participants and viewers, we are going to listen from Mr. Anir Chowdhury, policy advisor from Aspire to Innovate a program of the government of Bangladesh. So Mr. Anir Chowdhury, over to Mr. Anir Chowdhury. অনেক ধন্যবাদ আশরাফ ভাই, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি, ক্লিয়ারলি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের চিফ গেস্ট মহোদয় চলে গেছেন, বাট all the panelists are here. So respected panelists, the two presenters who made some wonderful presentations, and participants. আশরাফ ভাই, আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন, আমি কয়েকটা পয়েন্ট নোট ডাউন করছিলাম আসলে আপনার প্রেজেন্টেশন থেকে, ডক্টর শাহাদাতের প্রেজেন্টেশন, এবং লিলা আপা বলেছেন, সেলিম ভাই বলেছেন, আমাদের চিফ গেস্ট মহোদয় বলেছেন। আমার কাছে 6টা পয়েন্ট আমি আসলে নোট ডাউন করেছি, যেগুলো আমাদের করতে হবে, কিছু কিছু কাজ অলরেডি হয়েছে, কিন্তু সেই 6টা পয়েন্টে যাওয়ার আগে আমার কাছে একটা 0th পয়েন্ট আছে, যে পয়েন্টটার নাম হচ্ছে 0th পয়েন্ট, which is a prerequisite. তার মানে 7টা পয়েন্ট আসলে হয়, বাট আই এম কলিং ইট দ্য 0th পয়েন্ট, দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু অফ ইনসেন্টিভস। যে why should I do this? ঠিক আছে, এটা যেমন সত্যি ফর কনজিউমার্স, আমাদের এসএমই সিএসএমই এর জন্য, এটা ইটস অলসো ট্রু ফর দ্য প্রোভাইডার্স বিং আমাদের এমএফএস অথবা ব্যাংকস অথবা এনি আদার ফিনান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার্স। প্রথমে শুরু করি যে ইনসেন্টিভস ফর দ্য কনজিউমার্স, ফর দ্য এসএমইস। প্রথমেই হচ্ছে যে আমি এই ডিজিটাল হয়ে কি আরো বেশি ঝামেলায় পড়বো কিনা, আমি তো ভালোই আছি। তো কাজেই what's in it for me? I think we have to answer that question, and this is not one answer. I think we have to look at the context. Micromancher কথাটা এসছে, তো তাদের context হয়তো may be very different from small manufacturers, maybe different from small industries যারা হয়তো cottage industry, তারা হয়তো মানে ফ্যাক্টরি বানিয়ে বসে নাই, তারা হয়তো বাসায় বসে কাজ করে। So I think one thing to do for us, and this is where I think Brac Bank could, with the studies that they have done and many other maybe SME Foundation, could really help us to understand the context. Maybe TallyKhata jeta hoyeche, it is in a particular context that it's working. So essentially that is giving us one lens into that context, but I think we need to have deeper study for the different contexts that exist, and maybe some generalization of the context. যে হয়তো আমরা 6টা কনটেক্সটে কাজ করি, এবং সেখানেও I think we have to understand the low hanging fruits, মানে কোনগুলো আসলে দ্রুত করে ফেলা যাবে, যেখান থেকে আমরা কিছু শিক্ষা নেব। So the more difficult ones, যাদের হয়তো ডিজিটাল এক্সক্লুশন অনেক বেশি, তাদেরকে আমরা হয়তো নিতে পারবো, কিন্তু যারা মানে হয়তো কিছুটা এগিয়ে আছেন, হয়তো তাদেরকে নেয়ার জন্য কিছু টুলস, টেকনোলজিস, অ্যাওয়ারনেস হয়তো তৈরি, তাদেরকে নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আনসার টু হোয়াটস ইন ইট ফর মি, আমি কেন যাব। তো আমরা দেখেছি অনেক দেশে ফর্মালাইজেশন করতে যেয়ে কিন্তু এসএমইর ক্ষতিও হয়েছে, মানে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে আমরা সেটা দেখেছি যে নানা ধরনের ডিজিটাইজেশন, ফর্মালাইজেশন হ্যাজ হার্ট দ্য এসএমই সেক্টর। সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল যে আমরা যেন ওই কাজটা না করি। এখানে আমরা একটা কাজ শুরু করেছি এটুআই থেকে, সোয়াসের একজন প্রফেসর মুশতাক খান এবং ওনার একজন কলিগ পল্লবী রয়। সো দে হ্যাভ ক্রিয়েটেড এ ডিজিটাল ইনক্লুশন ফ্রেমওয়ার্ক, যেখানে ওনারা কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, and based on the answers to those questions, কোনটা ডিজিটালি নিলে আসলে কনজিউমারের লাভ হবে আর কোনটা নিলে আসলে ক্ষতি হবে, ওটা মোটামুটি ভাবে বোঝা যায়। So trying to formalize that, it's still a theoretical framework. I saw the presentation in a Brac University session in December. আমরা কাজ শুরু করেছি, তো ওইটা আমার মনে হয় একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া হতে পারে to understand the incentives and to understand the low hanging fruits using that framework. এখন ইনসেন্টিভ ফর প্রোভাইডার্স, এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বেসিক ইনসেন্টিভ ইজ ওয়ান অফ কস্ট কাটিং, যেটা সেলিম ভাই বলেছেন যে যে খুব এক্সপেন্সিভ সুপারভাইজারি ক্রেডিট, যে আমাদের একদম নিবিড়ভাবে তাদের সাথে কাজ করতে হয়। তা আমি যদি 10 টাকা দেই এবং সেটার কস্ট অফ লেন্ডিং যদি 100 টাকার মতো হয়, 100 টাকা দিলে কস্ট অফ লেন্ডিং আর 10 টাকা দিলে কস্ট অফ লেন্ডিং একই, তাহলে তো ব্যাংকরা আসলে 100 টাকার লেন্ডিং টাইপ করবে তারা, কিন্তু আসলে এসএমই এর জন্য হচ্ছে 10 টাকাটা দরকার। সো টু ব্রিং ডাউন দ্য কস্ট অফ লেন্ডিং, আই থিঙ্ক উই নিড টু হ্যাভ দ্য ডিজিটাল ইনক্লুশন। কোথায় কোথায় ইনক্লুশন হতে পারে,
ওখানে 6টা পয়েন্ট। First point is one of identity. So just like we have created identity through eKYC for individuals, I think we need eKYC for small businesses, for SMEs, for cottage industries. How do we do that? I think that's a question of active research. এখানে হয়তো ট্রেড লাইসেন্সকে আমরা যদি আইডেন্টিটি হিসেবে ধরে নিই এবং এই ট্রেড লাইসেন্সটা পেতে যদি কঠিন হয়, বা if this trade license is completely distributed in 5,000 locations across the country, then maybe it's a difficult thing. So maybe a centralized trade license, something that we're looking at from A2I, like a centralized trade license. Ashraf bhai, আপনার বক্তব্য আপনি বলেছেন. And I think this also came through some of the early discussions we had on digital credit. I think the first issue that we have to solve is the issue of identity. How do we, if you have to include any entity in the digital framework, you have to have a digital identity for that entity. It is true of individuals, it is true of businesses. So the issue of identity we have to solve, and we have to simplify. So kaje khub complex je eKYC keno amra MFS e korte parlam, because the issue of identity is easier to do in MFS and more hard in the banking sector. So can we simplify for the banking sector the issue of eKYC for SMEs? Number one. Number two হচ্ছে linked transaction history. সে তো ট্রানজাকশন করছে, এখন অনেক ক্ষেত্রে সে ডিজিটালি ট্রানজাকশন করছে MFS এর মাধ্যমে, কিন্তু সেগুলো কোনো ট্রানজাকশন হিস্ট্রি কিন্তু না লিঙ্ক টু দ্য SME। এগুলো হয়তো পার্সোনাল ট্রানজাকশন এবং একের সময় এক এক জায়গায় হচ্ছে। So TallyKhata is a good example of how that can potentially happen. So some sort of a linked transaction history, I think we have to create, so that that can lead to the third point I'm about to make, is credit worthiness criteria. যে আমি যদি ক্রেডিট দিতে হয়, the only way to reduce the cost of providing credit is if I can electronically figure out credit worthiness. এবং তাকে যে ধরে ইন্টারভিউ করে বহু খাতাপত্র দেখে তার তালিকাটা ধরে বসে ডকুমেন্টস অনেকগুলো নিয়ে বসে যদি আমার করতে হয়, that is expensive. So if I can figure out the eKYC issue, and if I have the linked transaction history that I can have access to, I can, as a provider, can probably have a low-cost credit worthiness mechanism. So we'll come back to low-cost credit worthiness criteria and mechanism of the portfolio. Again, if we try to generalize this for all SMEs, the millions of SMEs, তাহলে হয়তো কঠিন হবে. I think we should start small. এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল আমরা দেখছি, কিন্তু ক্রেডিট ওয়ার্দিনেসের কিছু এক্সপেরিমেন্টেশন আমাদের দরকার হবে, এবং সেখানে হয়তো MFS, নগদ, এখানে হয়তো ব্যাংকগুলো হয়তো could actually participate in this experimentation. And from A2I, I think we are very keen to support that kind of experimentation. আমাদের একটা experimentation fund আছে, A2I Innovation Fund, সেখান থেকে আমরা কিছু experimentation fund দিতে পারি, so it could be collaborative effort as well. 4 নাম্বার হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস এবং স্কিলস। অ্যাওয়ারনেসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আমি যদি ডিজিটালি ইনক্লুডেড হই, তাহলে আমার ক্ষতি হবে না, লাভ হবে বেশি। সো ওই যে প্রথম যেটা বললাম, 0th পয়েন্ট, দ্য ইস্যু অফ মাই ইনসেন্টিভ, মানে এম আই গোয়িং টু বেনিফিট। আমরা যদি কনক্লুসিভলি বোঝাতে না পারি যে বেনিফিট হবে, তাহলে কিন্তু কেউ আসবে না। সো আমরা যত অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামই নেই, উই হ্যাভ টু বি কনভিন্সড আওয়ারসেলভস যে আসলে বেনিফিট হবে একটা মাইক্রো মার্চেন্ট অথবা একটা ম্যানুফ্যাকচারার অথবা একটা সার্ভিস, স্মল সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি। ইস্যু অফ ভ্যাট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ফিয়ার, যে আমাকে ধরলে তারপরে তো আগে তো আমি কাগজে রাখতাম, ভ্যাটটা দিতে হতো না, এখন আমাকে যদি কাগজের বাইরে ইলেকট্রনিক মেকানিজমে আনা হয়, তাহলে প্রথমে কি আল বি স্ল্যাপড উইথ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এন্ড দেন পেইং অফ ভ্যাট এন্ড অল দ্যাট। সো এটা একটা ভীতি কিন্তু কাজ করে, ওগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে। সো ইজ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ইম্পর্টেন্ট? ক্যান উই সে দ্যাট আপাতত ভ্যাট লাগবে না, তুমি ভাই ডিজিটাল ইনক্লুশনে থাকো 3 বছর, এন্ড দেন উইল থিংক অ্যাবাউট ভ্যাট। আমরা ই কমার্সের ক্ষেত্রে যেটা করেছিলাম, ই কমার্স actually proliferated for quite some time without getting slapped with different types of taxation. এটা আমেরিকাতেও হয়েছে, অন্য অনেক দেশে হয়েছে, বাংলাদেশেও হয়েছে। So I think we need to give some kind of a awareness যেখানে তাকে ভীতিগুলো থেকে তাকে দূরে রাখা যাবে, এবং কিছু স্কিলস তৈরি করতে হবে। স্কিলসগুলো আবার জেনারেলাইজ স্কিলস না। যদি TallyKhata is the tool that we provide, তাহলে ওই কনটেক্সটের জন্য তার কি স্কিল দরকার সেটা আমাদের বুঝতে হবে। So we also have to understand the context, not only for incentives, but also for skills development. So I think context understanding is going to be extremely critical. পঞ্চম যে জিনিসটা, some kind of a safety framework, যে এখানে লীলা আপা বলেছেন যে আমি ডিজিটালে গেলে কি কি ঝামেলার মধ্যে আমি করতে পারি। একটা তো হচ্ছে যে আমাকে
ফর্মালিটির মধ্যে নিয়ে আমাকে অত্যাচার করা হয় বেশি। ওইটা হয়তো আমরা উই আর কনভিন্স ওটা হবে না, আমরা তাকে একটা সেফটি ফ্রেমওয়ার্কে নিয়ে আসবো। কিন্তু এছাড়াও ডিজিটাল যে সমস্ত হ্যাপাগুলো আছে, যে আমার আইডেন্টিটি ক্যান বি স্টোলেন, আমার হয়ে আরেকজন ট্রানজাকশন করতে পারে, এই যে নানা ধরনের জিনিস, ওখান থেকে তাকে প্রথমেই ওই জায়গা থেকে তাকে বের করে আনতে হবে, সো that SME does not fall into the wrong hands and get cheated. ওইখানে একটা সেফটি ফ্রেমওয়ার্ক স্পেসিফিক্যালি ফোকাসড অন SMEs I think we have to develop. এবং ষষ্ঠ এবং শেষ পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের একটা পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক লাগবে, যেখানে I think it is very clear from everybody's deliberation presentations that we cannot do it alone. We cannot do it as a bank, we cannot do it as an MFS, we cannot do it as a fintech company, we cannot do it as a regulator, we cannot do it as a government. We have to do it together. So togetherness means that we have to have a digital partnership framework full of agreements and APIs, যাতে করে আমাদের হ্যান্ডশেকিং হয় ইলেকট্রনিক্যালি, আমাদের কন্টিনিউয়াসলি একটার পর একটা এমওইউ যেন করতে না হয়, সো দ্যাট যেমন সেলিম ভাই বলেছেন ওপেন ব্যাংকিং, আমরা নানা ধরনের ওপেন ফ্রেমওয়ার্ক হয়তো ব্যবহার করতে পারি without losing our business incentives, without losing our maybe proprietary advantage for businesses. কিন্তু যদি হ্যান্ডশেকিং গুলো না হয় সহজে, তাহলে কিন্তু কস্ট অফ ডুইং বিজনেস আমরা কমাতে পারছি from the provider side. So if we can lend data, if we can lend API for each other, and we can develop a digital partnership framework, সেখানে কিছু ডকুমেন্টস থাকবে, কিছু API থাকবে, ওটা যদি তৈরি করতে পারি, and A2I is very keenly interested in developing that with all of you. So এই 6টা জিনিস and predicated with that 0th point of incentives. অনেক ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Anir Chowdhury, Policy Advisor A2I, for your precise and focused response. We have a number of questions from the participants. I would like to first I will basically ask Dr. Shahadat Hussain for responding a question specific to TallyKhata. So like one question is like, is there any chance to manipulate the data by user in the TallyKhata apps? And then another question for regarding TallyKhata is how much know-how of the merchants you have experienced during TallyKhata journey? What were or are the key challenges? Then another question is there any online backup of the TallyKhata? What will be the data restoration process? And then another question for TallyKhata is that if any financial institution want to disburse loan based on TallyKhata apps data, how the apps help the financial sector to make a decision? So over to Dr. Shahadat Hussain to respond to this question. Okay, thank you. Very আমরা দেখতে পাচ্ছি যে we have a very active set of participants. যে এত চমৎকার প্রশ্ন এসেছে। Thank you for the questions first. আমি চেষ্টা করি যে TallyKhata সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য। প্রথম যেটা এসছে যে ডেটা ম্যানিপুলেট করার সুযোগ আছে কিনা TallyKhata অ্যাপের ক্ষেত্রে। বিষয়টা হচ্ছে যে আমি একজন ব্যবসায়ী, আমি আমার ডেটা রাখবো, সেক্ষেত্রে আমার ডেটা এন্ট্রি আমিই করব, এটা অন্য কারো ম্যানিপুলেট করার সুযোগ নেই। আমার ডেটা প্রধানত আমার ফোনেই থাকে এবং এইটা সিকিউরিটি প্রোটেক্টেড একটা পিন দিয়ে, সুতরাং ওই ফোনটা এবং পিনটা লাগবে এই ডেটা পাওয়ার জন্য। সুতরাং আমার ব্যবসার ক্ষেত্রে এই ডেটাটা অন্য কেউ চেঞ্জ করতে পারছে না। এরপরের প্রশ্ন TallyKhata নিয়ে এসেছে, একটা এসছে ওই আমরা ডেটা সিঙ্ক বা ডেটা হারিয়ে যাবে কিনা। তো TallyKhata অ্যাপের একটা অটোমেটিক একটা ব্যাকআপ ফিচার আছে, যেটা ফোন যদি ইন্টারনেটে কানেক্টেড থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি পিরিয়ডিক্যালি এই ডেটা সার্ভারে চলে যায়। তখন একজন ইউজার কিন্তু সেফ, যে তার যদি ফোনটা হারিয়েও যায় বা কোনো কারণে এটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে আরেকটা ফোন নিয়ে ওই একই ফোন নাম্বার দিয়ে সে ওই সিকিউরিটি প্রশ্নের অ্যান্সার দিয়ে এই ডেটাটা তার আবার রিকভার করতে পারবে। সুতরাং এই ডেটাটা তার হারাবার ভয় থাকছে না, এবং শুধুমাত্র সে তার ওই ফোন এবং পিন বা সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন দিয়েই
এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে। ক্রেডিট সংক্রান্ত প্রশ্ন এসছে, ব্র্যাক ব্যাংকস ক্রেডিট সিং TallyKhata। TallyKhata জার্নিতে how much know-how you have seen among the merchants? আমার হ্যাঁ, এই সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা দেখেছি যে এটা রিলেটিভলি সিম্পল। TallyKhata আমরা অ্যাপটা তৈরি করেছি, আমরা বেশ অনেক মানুষের সাথে কথা বলে, যে যারা এই দোকানদার এবং যারা সাধারণ অল্প সহজে যাতে এই জিনিসটা খুব সহজে যাতে বোঝা যায়, যে কারণে আপনারা খেয়াল করবেন যে এইখানে কোনো ডেবিট ক্রেডিট নাই। হ্যাঁ, তো এইখানে আছে যে আমি এইটা মানে বেচলাম, এটা কিনলাম, এটা খরচ করলাম এবং এটা দিলাম, এটা পেলাম। তো তাহলে আমি যদি একজন কেউ আসে, তাকে আমি 1000 টাকার পণ্য দিলাম, ওটা রেকর্ড করে রাখলাম। সে আমাকে যখন 500 টাকা ফেরত দিল, ওটা রেকর্ড করে রাখলাম। সুতরাং আমরা এই সাধারণ মানুষের ভাষা যেটা মানে যে বেচা কেনা, দেব পাবো, এইটা দিয়েই আমরা এটাকে করেছি। এবং আমরা দেখেছি যে ইউজারের দিক থেকে যারা মানে সাধারণ দোকানদার, বিশেষ করে তরুণ দোকানদার, তাদের আসলে ব্যবসায়ী, তাদের কোনো অসুবিধাই হয় না। তবে অবশ্যই যারা একটা বয়সের পরে যারা মোবাইল ফোনে ততটা অভ্যস্ত নয়, তাদেরকে হয়তো আরেকটু সময় এটাতে লাগবে। কিন্তু লার্নিং কার্ভটা আমরা দেখেছি যে বেশ স্ট্রং। যাদের আগ্রহ আছে তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটা জেনে যাচ্ছে। এরপরে প্রশ্ন দিয়ে কি আমাকে একটু হেল্প করতে পারবেন আশরাফ ভাই? আচ্ছা, ব্যাকআপটা কভার করেছি আমরা। Sorry, Dr. Shahadat, another question is basically what kind of financial literacy you are offering to the TallyKhata user? আচ্ছা, TallyKhata ইউজারদের জন্য আমাদের ফিনান্সিয়াল লিটারেসির কয়েকটা স্টেজে আমরা কাজ করছি। এটা তো আসলে একটা তার ফোনের একটা অ্যাপ। আমাদের একটা এই অ্যাপের মাধ্যমে একটা যোগাযোগের পদ্ধতি আছে, যেটা আমরা দেখছি যে যেমন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমরা অনেক TallyKhataর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এই ইউজাররা নিজেদের মধ্যেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তারা আলোচনা করছে। আর আমরা যখন দেখি যে কোনো একটি প্রশ্ন আসছে, সেই প্রশ্নটা আমরাও ইউজারদেরকে, আমাদের একটা ব্যাক চ্যানেল আছে যেটাতে ইউজারদেরকে আমরা এই অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কথা বলতে পারি। যেমন একজন ইউজার যখন একটা পর্যায়ে যদি দেখি যে তার ব্যবহার ভালো বা এরকম, তখন আমরা যদি তাদেরকে জানাই যে ঠিক আছে, তুমি তো ব্যবসা ভালো আগাচ্ছে, সুতরাং তোমার ক্ষেত্রে হয়তো এইখানে একটা মানে এই ধরনের ক্রেডিট অপশন তৈরি হতে পারে, অথবা কোনো একটা দিকে সে রেকর্ড কিপিং ভালো হচ্ছে, অন্য দিকটা যেমন সে বিক্রয়টা হয়তো লিখে রাখছে, বাকি বিক্রয় লিখে রাখছে, কিন্তু কেনাটা লিখছে না, আমরা বলছি যে তুমি তাহলে এই রেকর্ডগুলো যদি অ্যাড করো তাহলে তোমার প্রোফাইলটা কমপ্লিট হবে। তো আমরা তাকে এই কে কতটা ব্যবহার করছে সেটার উপর ভিত্তি করে তাকে কিন্তু এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস ইনফরমেশন দিয়ে তাকে একটা মানে অটোমেটিক্যালি এর পেছনে একটা এআই ইঞ্জিন কাজ করছে, যেটার মাধ্যমে তাকে আমরা এই ট্রেনিং গুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর তাছাড়া কমিউনিটি সাপোর্টও একটা তৈরি করা হচ্ছে, যেটা আমরা এখন একটা কমিউনিকেশন চ্যানেল আছে যেটার সাথে আমাদের সার্ভারের সাথে তাদের কথা হয়, কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা আরো একটা ইন্টারেক্টিভ মডেল তৈরি করার চেষ্টা করছি, যেই প্ল্যাটফর্মে তারা মানে নিজেদের যারা একই ধরনের ব্যবসা করে তাদের সাথে কমিউনিকেশনের একটা চ্যানেল তৈরি হবে। যেটা লীলা আপা বলছিলেন যে এই যে মানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী, তারা তাদের তো তথ্যের ঘাটতি আছে, তারা কিন্তু আসলে অনেক তথ্য জানে না, কিভাবে করতে হবে তারা জানে না। সেখানে যদি একজন জানে, আরেকজনকে তারা এটা শেয়ার করতে পারছে। কারণ এইখানে যে মানে সিরাজগঞ্জে যে ব্যবসা করছে আর যে কুমিল্লায় ব্যবসা করছে, তাদের মধ্যে কিন্তু কম্পিটিশন খুব বেশি নেই। তাদের মধ্যে কোলাবোরেশন হলে তারা হয়তো আরো বড় ব্যবসায়ীদের সাথে আরো কম্পিটিশনে ভালো কাজ করবে। Thank you, Dr. Shahadat. Now I am going to Mr. Anir Chowdhury. You have a specific question asked basically to you, referring to the recent BIGD study. There, I mean, referring to the study findings that there is a huge digital divide among the, rural and the bottom of the pyramid people, particularly rural household. So what kind of interventions government are basically thinking to remove this digital divide? By the way of digital literacy or financial literacy?
ধন্যবাদ আশাদ ভাই। দুটো কনসালটেশন হয়েছে রিপোর্টের উপরে, আজকেও সকালে একটা হলো, গত সপ্তাহে গত রোববার একটা হয়েছে, তো দুটোতেই আমি ছিলাম, ওখানে আলোচনা হয়েছে। ওখানে দুটো বিষয়ের কথা আমি বলেছিলাম। একটা তো হচ্ছে ডিজিটাল স্কিলের কথা যখন আমরা চিন্তা করি, আমরা আমাদের মানে এখানে যারা আমরা আছি অনেকটাই ডিজিটালি ইনক্লুডেড। আমরা স্মার্টফোন আমাদের সবার আছে, সবারই একটা দুটা করে ল্যাপটপ আছে, ট্যাবলেট আছে। আমরা এই চোখ দিয়ে দেখি যে আমাদের আছে, তার মানে সবার ওইটা হতে হবে, সবারই একটা করে স্মার্টফোন লাগবে, ট্যাবলেট লাগবে, ল্যাপটপ লাগবে হাউস হোল্ডে, এবং দ্যাট দেন মেক্স দেম ডিজিটালি ইনক্লুডেড। এবং ওগুলো অপারেট করতে হলে, ওই অ্যাপগুলো বা ইন্টারনেট ওয়েবসাইটগুলো অপারেট করতে হলে যে স্কিল দরকার সেটা আমাদের সবাইকে দিতে হবে। তো দ্যাট ইজ প্রবাবলি not the most meaningful or effective approach, কেননা ওইখানে আনতে হলে সবাইকে there are many barriers that we have to go through. Education barriers, technology barriers, economic barriers, তাই না? তারপরে না ওখানে পৌঁছবে। তো কাজেই আমি বলছিলাম রিসার্চারদের যে রিসার্চ ইজ এ ভেরি গুড ফার্স্ট স্টেপ to understand the digital divide, but the issue of digital divide is very complex. যদি আমরা মনে করি যে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি সেভাবেই সবার করতে হবে, তাহলে এটা কখনোই আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো না। So we have to look through the lens of these households, the poor households. How will they use it? এবং TallyKhata is a good example. যে খুবই সিম্পল একটা অ্যাপ, এটাতে হয়তো চিন্তাই করা হয়েছে যে এটা যারা ব্যবহার করবে তাদের ডিজিটাল স্কিল খুব হাই না, ফিনান্সিয়াল স্কিলও খুব হাই না। তো কাজে ইট হ্যাজ বিন ডিজাইন ভেরি সিম্পল, কিন্তু হয়তো একটা মোবাইল ফোন লাগবে, একটা হয়তো স্মার্টফোন আসলে লাগবে। তো কাজে আমাদের one thing we have to decide is that we look through the lens of the people that are excluded today and design for them, not design for us and impose our reality on their circumstances. ওইটা যদি করি, মানে এখন যে স্টাডিটা করা হয়েছে ওখানে কিন্তু আমাদের রিয়েলিটিটা ইম্পোজ করা হয়েছে, because that's what we mean by digital skill, that's how we define digital divide. আমরা যেভাবে নিজেদের দিনে চিন্তা করি সেভাবে আমরা চিন্তা করেছি যে the excluded population. So that needs to change. এবং once that is changed, we will see a different picture. যে আসলে কিভাবে অ্যাক্সেস গুলো করতে হবে। অ্যাক্সেস also has to be meaningful. আমরা যদি অ্যাক্সেস দেই কিন্তু সেটা ইউসেজ যদি বাড়াতে হয়, শুধু অ্যাক্সেস দিলে তো হবে না, আমি একটা রাস্তা তৈরি করে দিলাম, বাট দ্যাট রাস্তা is not making any meaningful access to the services and content they need. তো কাজেই সেখানে আমাদের কন্টেন্ট এন্ড সার্ভিসের দিকে জোর দিতে হবে। It's a combination of meaningful skill in a contextual way and also content and services, তাহলে আমরা ওখানে পৌঁছতে পারবো। দ্বিতীয় পয়েন্ট আমি যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটেড অ্যাক্সেস, যে আমি ডিরেক্টলি হয়তো অ্যাক্সেস করবো না, I will access to some kind of an agent. সে এজেন্ট একজন MFS এজেন্ট হতে পারে, সে একজন ব্যাংক এজেন্ট হতে পারে, সে এজেন্ট ডিজিটাল সেন্টারের একজন এন্টারপ্রেনার হতে পারে। তো সেখানে I am bridging my analog world to the digital service through that agent. তো সেখানে আমার স্কিলের কনসিডারেশন কিন্তু ভিন্ন। আমার স্কিলটা হতে হবে আমি কি প্রশ্ন, কি ডকুমেন্ট, কি জিনিস নিয়ে যাব ওই এজেন্টের কাছে, যাতে করে আমি সার্ভিসটা পেতে পারি। তো এই দুটো জিনিস যদি আমরা চিন্তা করি, কনটেক্সচুয়াল স্কিল এবং ইন্টারমিডিয়েটেড অ্যাক্সেস, তাহলে আমরা দেখবো যে উই সি এ ডিফারেন্ট নেচার অফ ডিজিটাল ডিভাইড, এবং তখন আমরা অ্যাড্রেস করা শুরু করতে পারবো। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আমাকে অ্যালাউ করেন, আমার আরেকটা মিটিং যেটা চিন্তায় ছিল আমি সরিয়ে এনেছি। যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি would like to take my leave, if that's okay. Thank you Anir bhai. Thank you so much. So Shahadat bhai, Selim bhai, Lila, সকলকে ধন্যবাদ। Thank you. So we have thank you Anir bhai for joining and contributing greatly in this webinar. So we have one specific question to Dr. Lila Rashid, Executive Director, Bangladesh Bank. So the participant has asked that significant work has already been undertaken by the government of Bangladesh and Bangladesh Bank to setting out enabling regulation and guidelines for MFS, payment system and agent banking. However, what further regulatory action can be foreseen with respect to digital application, digital loan application, digital signature, digitally disbursement and repayment, in particular aiming at CMSEs?
তো আপনি মানে আর কি ডিজিটাল অ্যাটেম্প নেওয়া হয়েছে সেগুলোর কথা জিজ্ঞেস করেছেন, তাহলে আমি একটু পেছন থেকে শুরু করি। সেটা হলো প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংক এমএফএস এর ক্ষেত্রে যেটা একটা বড় ধরনের কাজ করেছে, গত 1.5-2 বছর ধরে করেছে, সেটা প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন হতে যাচ্ছে। সেটা হলো আগে যেমন পেমেন্টের ক্ষেত্রে যেমন একজন আপনার মাইক্রো মার্চেন্টের হয়তো বা আছে বিকাশে অ্যাকাউন্ট, আর একজনের আছে ডাচ বাংলা ব্যাংকের রকেটে অ্যাকাউন্ট, হ্যাঁ, তারা দুজন কিন্তু ট্রানজ্যাকশন করতে পারতেন না। কিংবা একজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, সেখান থেকে উনি টাকা নিয়ে আরেকজনকে দিতে যাচ্ছেন। তো এই যে ইন্টারঅপারেবিলিটি, এই কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে। সুতরাং এখন ম্যাটার করবে না যে কার বিকাশ অ্যাকাউন্ট, কার রকেট অ্যাকাউন্ট, কার SureCash অ্যাকাউন্ট। সুতরাং প্রত্যেকের সাথে তাদের ট্রানজ্যাকশনটা সহজ হয়েছে। এই একটা কাজ হয়েছে বাংলাদেশে। আরেকটা বলতে পারি CMSEs এর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, আপনারা জানেন সাম্প্রতিককালে একটি ব্যাংক একটি MFS প্রোভাইডারের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে কিছু ন্যানো লোনের জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, এবং সেটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে আছে। এবং আমার ধারণা এই এক্সপেরিমেন্ট যদি সাকসেসফুল হয় এবং যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ এখানে এইভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ন্যানো লোন দেওয়া যাচ্ছে এবং সেটা রিকভারিও ভালো হয়, এবং সেটা যদি ওনারা করতে পারেন, হয়তো ভবিষ্যতে এটা জেনারেলাইজড একটা পলিসি হতে পারে, এবং যেটা মাইক্রো CMSEs জন্য, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য আর ব্যাংকের কাছে আসতে হবে না, তারা হয়তো সহজেই এটা ব্যাংকের সাথে লিঙ্কড আপ হতে পারবেন। আমি বলবো এই দুটো বড় উদ্যোগ হয়েছে। আর KYC কথা আগেই বলেছি, যেটা অলরেডি আমাদের সেলিম ভাই বলেছেন, যেটা MFS দের জন্য অনেক আগেই সেটা করা হয়েছে, সেটা হয়তো ব্যাংকের জন্য খুব শীঘ্রই লঞ্চ হবে। সেটা হলে পরে আর অনেক সহজ হয়ে যাবে ব্যাংকিং সেক্টরের কাজ। তো ডিজিটালি আমি বলবো বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করেছে এ পর্যন্ত, বাংলাদেশ ব্যাংক তো ছোট ছোট প্ল্যাটফর্ম না, অনেক বড় বড় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ ব্যাংক দিয়েছে ব্যাংকিং সেক্টরকে এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারদের এবং এজেন্টদেরকে। সেগুলো যদি আমরা 100% ব্যবহার করতে পারি, আমার মনে হয় যে অলরেডি প্ল্যাটফর্ম আছে কিন্তু সেগুলোর ব্যবহার আমি বলবো যে যথেষ্ট হয়নি। সেগুলো বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক বেশিরভাগই ফ্রি অফ চার্জ দিয়ে থাকে। সেগুলো যদি যথেষ্ট ব্যবহার আমরা করতে পারি, ব্যাংকিং সেক্টর যদি এটা ব্যবহার করতে পারে, মানুষ যদি এটা ব্যবহার করতে পারে, তাহলেই আমার মনে হয় বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এই অর্থ ব্যয়টা সার্থক হবে, মানুষ সেবা পাবে। আশা করি এটাই আমার প্রশ্নের উত্তর হলো কিনা বলতে পারবেন আপনি। Thank you, madam. We have 2 more questions for you from the participants. I mean, it not directly to you, but it relates to CMSME. I mean, one question is regarding CMSME digitization. What specific role you foresee for the institution like BSIC and SME Foundation? And the other question is, how should MFI go about adopting digital solution? What do MFI need to do next? So as you were involved in SME and special programs department as general manager, and also you have been working for the MFI sector for quite a long time. So I thought that these 2 questions, if you like, you can answer these 2 questions. Sure. আপনার প্রথম প্রশ্নটা হলো যে প্রথম প্রশ্নটা কি করলেন যেন? প্রথম প্রশ্নটা হলো BSIC and SME Foundation, what role they can play? জি, আপনার SME ফাউন্ডেশনের একটা বিরাট রোল আছে এখানে, বিশেষ করে SME সেক্টরের ডেভেলপমেন্টের জন্য। হয়তো তারা খুব লিমিটেড স্কেলে ফাইন্যান্সিং কিছু করেন, হোলসেলিং কিছু করেন, এবং তারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে এখন আবেদনও করছে তারা হোলসেলিং এ যেতে চায়। কিন্তু হোলসেলিং এর থেকেও তাদের যে বড় রোলটা যেটা আছে, এই যে ওনারা যে প্রশিক্ষণ দেন, বিভিন্ন ক্লাস্টার গুলো আইডেন্টিফাই করেন, তারপরে তাদের সাথে যে সংযোগটা স্থাপন করেন, তো এই জায়গাটা এবং তাদের ডেভেলপমেন্ট এবং তাদের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে, ধরেন SME ফাউন্ডেশনের ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন উদ্যোক্তা, তার ওখানে নাম আছে, তাকে রেফার করতে পারেন উনি ব্যাংকে, তখন তার একটা বিশ্বাসযোগ্যতা জন্ম নেয়। তো সেই জায়গায় SME ফাউন্ডেশনের একটা বড় ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি, এবং তারা সেই লক্ষ্যে কাজও করে যাচ্ছে। যদিও শুরুর দিকে তাদের রোলটা অত বেশি দেখা যায়নি, কিন্তু ইদানিংকালে আমি দেখছি যে তারা অনেক বড় কাজ করে যাচ্ছেন, এবং সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে
একটা বড় রকমের টাকা সহায়তাও দিয়েছে হোলসেল ফান্ডিং করার জন্য। আর বিসিকের যদি বলি, বিসিক আসলে মূলত ক্ষুদ্র ঋণ যাদেরকে আমরা বলি, সেই ক্ষুদ্র ঋণের জায়গাটাতে বিসিক কাজ করছেন। তো বিসিকের যেহেতু নেটওয়ার্ক আছে অনেক গ্রাম পর্যায়ে, একদম গ্রাসরুট লেভেলে, সুতরাং বিসিক ওই ক্ষুদ্র ঋণ যারা নিচ্ছেন তাদের মধ্য থেকে যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি হবেন, তাদের গ্রাজুয়েশনে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে এবং তাদেরকে পরবর্তীতে ব্যাংকের সাথে কিভাবে লিঙ্ক আপ করা যায় সেই জায়গাটাতে একটা বড় কাজ বিসিক করতে পারেন। এবং বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে ইদানিংকালে বিসিক যে কাজটা করছে, জেলা পর্যায়ে এই যে ইনসেনটিভ প্যাকেজের টাকাগুলো ঠিক মতো যাচ্ছে কিনা সেখানে সেটার মনিটরিং এর ক্ষেত্রে বিসিক একটা বেশ অ্যাক্টিভ রোল প্লে করছে। আমি বলবো সেটা খুব ভালো একটা রোল প্লে করছে। এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন এইভাবে নানান ভাবে যার যার জায়গা থেকে সহায়তা করতে পারি। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যেটা মাইক্রো ফাইন্যান্স সেক্টরের সাথে কিভাবে এটা হতে পারে, মানে আমরা তাই তো মাইক্রো ফাইন্যান্স সেক্টরকে এসএমই এর সাথে কিভাবে লিংক করতে পারি। সেখানে এটা আমার একটা প্যাশনের জায়গা আমি বলি, সেটা আমি বরাবরই বলছি, বাংলাদেশে গত 30-35 বছর ধরে ক্ষুদ্র ঋণ উদ্যোক্তারা আছেন। যে ভদ্র মহিলা 30 বছর আগে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়েছেন, সেই ভদ্র মহিলা কেন 30 বছর ধরে এখনো সেই 30,000 টাকা, 50,000 টাকা কিংবা 1 লাখ টাকার মধ্যে উনি সীমাবদ্ধ হয়ে আছেন, কেন উনি বড় হন নাই? এবং একটা বড় স্টাডি হওয়া দরকার যে ওনাদের মধ্যে কতজন আসলে গ্রাজুয়েটেড হয়ে ওনারা উদ্যোক্তা হয়েছেন, এবং এই উদ্যোক্তারা কেন এখনো অনেক সুদে, বেশি সুদে ঋণ এখনো কেন এনজিওদের কাছ থেকে কিংবা এমএফআইদের কাছ থেকে নিচ্ছেন, কেন ওনারা ব্যাংকিং সেক্টরে আসতে পারছেন না, বাধাটা কোথায়? কারণ তাদের একটা বড় লস হচ্ছে। যিনি ওখান থেকে 24% আজকে ঋণ নিচ্ছেন, তিনি 30 লাখ টাকা নিয়ে নিচ্ছেন, তিনি কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরে আসলে 9% ঋণ নিতে পারেন। আপনি দেখেন এখানে প্রায় ওনার 17-18% লস, পুরো ব্যবসার টাকাটা লস হয়ে যাচ্ছে। তো তাকে আমরা এখানে আনতে এই সহযোগিতাটা আমরা করতে পারি। এখানে বোধহয় বাংলাদেশ সরকারও যে কাজটা করতে পারে, কিভাবে তাদেরকে এই মানে এই স্টেপ বাই স্টেপ প্ল্যানিংটা করা যায়, যে ক্ষুদ্র ঋণ থেকে ওনাদেরকে হয়তো সবাই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হবেন না, কিন্তু সার্টেন পার্সেন্টেজ ডেফিনেটলি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হবেন, তারা কিভাবে ক্ষুদ্র ঋণ থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাতে পরিণত হতে পারে, এই পলিসি ডিরেকশনটা আমার মনে হয় যাওয়া দরকার ভেরি ক্লিয়ারলি। ঠিক আছে? Thank you, madam. Thank you, madam. So we have last one question. So I would like to, throw this question to Mr. Selim Hussain, MD and CEO of Brac Bank. So the question is these, association between fintech and bank MFIs are supporting access to credit for the entrepreneurs. So what other value-added service may financial institution and fintech offer and contribute to the CMSME growth trajectory? So, what do you feel that what other value-added service financial institution and fintech collaboration can offer to the CMSME? প্রথমে বলে নি, nothing is more important than access to finance. আমরা অনেক কিছু মনে করি এর চেয়ে বড় কোনো কিছু নেই, এবং বহু বছর ধরে this will be number one. আজকে যদি আপনি সাউথ ইস্ট এশিয়ার মতো দেশে যান, মালয়েশিয়া যান, ইন্দোনেশিয়া, countries which are far more developed than Bangladesh, সেখানেও দেখবেন যে the access to finance for CMSME is the number one priority even today, and they are 10, 15, maybe 20 years ahead of Bangladesh. So এইটা প্রথমে মনে রাখা দরকার, access to finance is most important. আমরা কিন্তু জিজ্ঞেস করেছি আমাদের গ্রাহকদেরকে, অনেকে মনে করেন সুদের হারটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট না, আমরা সার্ভে করে দেখেছি তাদেরকে, তারা বলে আমি টাকাটা চাই, এক্ষুনি টাকাটা দেবেন আমাকে, আপনি 7 দিন ঘুরাবেন না, 10 দিন ঘুরাবেন না, আপনি 10%, 15%, 20% সুদের হার নেন, কিন্তু আমাকে এক্ষুনি দেবেন। এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের, যে আমরা 5 মিনিটের মধ্যে, 10 মিনিটের মধ্যে বা 1 ঘন্টার মধ্যে তাকে এই অ্যাক্সেসটা দেব কি করে। সো দ্যাট ইজ নাম্বার 1, এটা মনে রাখা উচিত সব সময় আমাদের। বাট অন দ্য সেকেন্ড হ্যান্ড আপনি যেটা বলেন হোয়াট সার্ভিসেস, এক তো অনিল চৌধুরী সাহেব যেটা বললেন যে ওরিয়েন্টেশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এডুকেশন, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা
হয়তো মাইক্রো মার্চেন্টের জন্য না, বাট এসএমই ক্লায়েন্ট, স্মল অর মিডিয়াম ক্লায়েন্টের জন্য কিন্তু এগুলো করছি। ফর এক্সাম্পল, নলেজ রিগার্ডিং entrepreneurship, marketing, accounting, how to sell, sales related, হ্যাঁ, how to make a project bankable, এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেককে আমরা শেখাচ্ছি। So, and obviously through our partnerships, you will see much of this also come out and be offered to different clients. Exactly কি কি করছি সেটা হয়তো আমার বলাটা ঠিক হবে না, তবে অনেক কিছু করা হচ্ছে এবং আমার মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে যেগুলো একটু উপরের স্তরে, এসএমই সেগমেন্টের উপরের স্তরে করা হচ্ছে, this will also flow down to the bottom level as well. তবে একটা কথা আশরাফ ভাই আমি না বলে পারি না, আমরা অনেকে মনে করি যে সিএমএসএমই কাস্টমাররা এরা অশিক্ষিত বা কম শিক্ষার, এরা বোকা। এই কথাটা কিন্তু একেবারে ঠিক না। আমি কিন্তু বিকাশের বোর্ডে বসি, বিকাশের সাথে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ব্র্যাক ব্যাংক, আপনি জানেন। 2 বছর আগে বিকাশ থেকে আমরা যখন একটা প্রথম বছর 2-3 আগে একটা অ্যাপ চালু করা হয়েছিল, তাদের সার্ভিসেসটা অ্যাপ দিয়ে ব্যবহার করার জন্য, আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা কি মাসে 20,000-30,000 গ্রাহককে অনবোর্ড করতে পারবো, আমরা সন্দেহ করছিলাম। আশ্চর্য হয়ে যাবে, মাসে মাসে 10 লক্ষ 15 লক্ষ করে গ্রাহককে অনবোর্ড করা হয়েছে সেই অ্যাপে। তখন কিন্তু আমাদের শিক্ষা হয়ে গেল যে আমাদের গ্রাহকরা হয়তো শিক্ষা কম হতে পারে, কিন্তু দে আর নট বোকা, দে আর নট স্টুপিড, দে আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট। কোনটা তার ভালো, কোনটা তার সুবিধা হবে তারা বোঝে, একটু সাহায্য করলেই তারা কুইকলি পিক আপ করবে। এবং বিশেষ করে বাংলাদেশি যে উদ্যোক্তারা, এই যে মাইক্রো মার্চেন্ট, এরা কিন্তু একটা আলাদা ব্রিড অল টুগেদার। ব্র্যাক ব্যাংকের এক্সপিরিয়েন্স এই সেগমেন্টে আপনি জানেন, আর এনপিএল ইজ ভেরি ভেরি লো, less than 2%. ব্র্যাক ব্যাংকের এক্সপিরিয়েন্স গত এই যে 5-6 মাসের এই যে কোভিড-19 সিচুয়েশনে আমাদের সবচেয়ে তাড়াতাড়ি রিকভার করছে কোন গ্রাহকগুলো? ওই মাইক্রো মার্চেন্টরা। আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, তারা কিন্তু সবার আগে তারা রিকভার করছে, বড় বড় বা মাঝারি ধরনের প্রতিষ্ঠানের আগে তারা রিকভার করছে, and we have empirical proof of that as well. So we should never demean, denigrate or disadvantage this client segment. They are very very capable, very resilient, এবং তাদেরকে যে কোনো আপনি প্রযুক্তিগত সুবিধা দেন খুব তাড়াতাড়ি তারা পিক আপ করবে। এটা কিন্তু আমাদের এক্সপিরিয়েন্স, যে কারণে আমি মনে করি যে আজকে শিওরক্যাশের সাথে আমাদের যে পার্টনারশিপ, আপনি দেখবেন আগামী 1 বছরের মধ্যে এটা কোথায় আমরা নিয়ে যাই। ধন্যবাদ। Thank you. We have addressed all the questions asked by our participants and viewers from the Facebook, also questions sent by email. So thank you, panelists. Especially I would like to thank our chief guest, today's chief guest, Senior Secretary, Financial Institution Division, for his contribution, for his guidance, and also our learned panelist, especially Dr. Lila Rashid, for eloquently providing the context how Bangladesh Bank is going forward with the CMSME development agenda. Mr. Anir Chowdhury for elaborating the government plan and also how digital divide can be contextualized to particular segment, and Mr. Selim Hussain for providing the role basically financial institutions can play in supporting CMSME development agenda, and Dr. Shahadat Hussain for elaborating SureCash's intervention for digital transformation of the micro merchants, particularly
in the rural areas and those who are not that much financially and digitally literate. So the deliberation will definitely has provided us great insights into this segment. So we will jointly, SureCash and UNCDF will prepare a note on this webinar and policy recommendation, and we will share our report with our panelists as well as with the ministry and Bangladesh Bank in the future. So I would like to thank our chief guest, our panelists, and the participants and those who have viewed our webinar in the Facebook as well as in other medium. For attending this webinar, listening and sending their questions, which basically brought out valuable insights from our panelists. So thank you everybody for joining us, and I would like to thank European Union for supporting this initiative in Bangladesh through their PRISM project, which is basically aimed at alleviating poverty from Bangladesh. So with these few words, I would like to thank everybody for joining us and for listening to our panelists and our chief guest for quite a long time. It's almost 2 hours we have started. It's 4:24. So thank you once again. And with this, I would like to finish this today's webinar. Before I close the session, I would like to say something, request to say something to Dr. Shahadat Hussain, to our panelists and our viewers. Over to Dr. Shahadat Hussain. Thank you. Thank you very much. It's a wonderful discussion, and the presentations from the Honorable Chief Guest and the panelists have been very impressive. I was taking notes, and we know that we have a recording of this, which we will be looking at time and time again, because there are a lot of insights, as Ashraf Bhai said, and we are very encouraged with some of the comments that we have received, and especially with from Selim Bhai about the possibility of a partnership between Brac Bank and SureCash TallyKhata on this. And for Dr. Lila Rashid, as always very impressed with your insights and encouragements. So with that, thank you very much for attending. Thank you. We would like to end the webinar now. Thank you, all the panelists and viewers. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.